Day of stock market workshop. First of all, I request Shweta Madam to start our Vidyapit song. Please stand up our Vidyapit song. Thank you. As we all know, we are gathered here to gain very valuable knowledge about share market. It gives me immense pleasure to welcome our respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Dr. Kambal Sir, Member of Saukar Chair, SPPU, today's guest, Sudhakar Kulkarni Sir, my dear students and my dear colleagues. We are pleasure to have Sudhakar Kulkarni Sir to enlighten us today. First of all, I request Dr. Kambal Sir to felicitate our today's chief guest. Thank you, Kambal Sir. Now I would like to introduce our chief guest. Sir has completed MSc Chemistry from Savitribai Pune Vidyapit in 1975. Sir got a AMFI certification in 2006, got IRDA certification in 2006. Kulkarni sir has excellent banking domain knowledge with 24 years experience with years while United Western Bank. He has worked
at various positions such as branch manager, chief manager, head of merchant banking, deputy zonal manager, and as general manager uh, for 2.5 years in Jalgaon Janata Sahkari Bank. He worked as visiting faculty in MIT College Pune, IMED Bharat Vidyapit Pune, INSEARCH Institute of Management Studies, PCM RD Pune, IMS Pro School Pune, IIC MR Nigri, Yashoda Pune, DBF at MyCom Pune. He worked as Public Representative Director on PSE Securities Limited. He was member of National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange from November 2012 to May 2015. He is also member of FinCorp, an advisory body for economic offences wing at Pune Police Commissioner Office since April 2010. He worked as resource person for National Stock Exchange Mumbai and WIRC Mumbai for their investor awareness program since 2011 to 2022. So far conducted for more than 700 such types of programs. He wrote different articles on financial issues like stock market, mutual fund, insurance, banking, tax planning and related insurance options, and financial planning in leading papers Sakar, Lokmat, Purari, Sakar Times, Saptahik Sakar, and BFSI Chronicle published by WIRC Kolkata. Twice he has been interviewed by DD Sayadri. Also, he has interviews are frequently on Sam TV, IBM Lokmat, on FM channels, and on various topics related to personal finance. Once again, sir, we welcome you and request you to share valuable knowledge with us. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग. सर्वप्रथम आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर गुंजाराव सर, कांबळे सर, श्रद्धा मॅडम यांचा मी आभारी आहे. त्यांनी मला आज आपल्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं, आपल्या संवाद साधण्याची मला संधी दिली. मी आधी विचारलं की लँग्वेज कुठली प्रिफर्ड आहे, मराठी, इंग्लिश. तर बहुतेकांनी मला मराठी सांगितली. माझं बरंच मी 70% मराठीत घेईल, राहिले काही ठिकाणी तिथं मराठी शब्द सांगणे योग्य चपका शब्द मिळत नाही असे त्यांनी इंग्लिश शब्द वापरले. आजचा आपला विषय आहे डिपॉझिटरी. डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस. प्रश्न असा आहे डिपॉझिटरी नेमकं काय, याची गरज का पडली. आपल्यापैकी तुम्हाला माहित नसेल कारण तुमचे खूप अजून वयाने लहान आहे, पण समोर बसले लोक माहिती साधारण 99 साल किंवा 2000 पर्यंत मी शेअर घेतला तर मला सर्टिफिकेट मिळायचं. जसं तुम्ही आज बँकेत एफडी ठेवली तुम्हाला पावती मिळते, पोस्टाचे पैसे तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतं, तसे मी जे शेअर घेतले तर मला सर्टिफिकेट मिळायचं. पण 1996 साली आपल्या केंद्र सरकारने डिपॉझिटरी ऍक्ट पार्लमेंटमध्ये पास केला आणि याच्यानंतर 98 सालापासून डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस सुरू आहे. आता डिपॉझिटरी म्हणजे काय, त्याचा साधा अर्थ असा की तुमचे जे शेअर्स आहेत जे फिजिकल फॉर्म मध्ये ते डिजिटल मध्ये जाणार. आणि आपण पाहिलं असेल, आपण आजकाल डिजिटल बोलतो, पण आपल्याकडे याची सुरुवात झाली 1996 साली. सुरुवात झाली शेअरमुळे. याच्या आधी काही आपण डिजिटल नव्हतं. 96 सालापर्यंत सगळे व्यवहार फिजिकल मध्ये होते. पहिली सुरुवात झाली ही शेअर डिपॉझिटरीमुळे आणि तुमचे सगळे शेअर. आणि तुम्हाला असं 2010 सालापर्यंत लोकांकडे फिजिकल, नंतर ती मुदत वाढवत 2018 पर्यंत आली की तुम्ही फिजिकल शेअर ठेवू शकत आहात. आता तुम्हाला फिजिकल शेअर ठेवता येत नाही, असले तर ते विकता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येकाने शेअर जे आहे हे फिजिकल फॉर्म ठेवून, आणि कंपनी कुठे जाईल तुम्हाला फिजिकल शेअर देत नाही. आता मिळणारे शेअर आयपीओ असो, एफपीओ असो, काही असो, तुम्हाला तो डिजिटल फॉर्म मध्ये मिळतो. आता प्रश्न असा आहे, मला जेव्हा शेअर डिजिटल फॉर्म मध्ये मिळतो किंवा घेता येतो, मग ठेवला जातो कुठं. मला तो शेअर कुठे ठेवला जातो, तो तुम्हाला ठेवला जातो डिपॉझिटरी मध्ये. लक्षात. डिपॉझिटरी म्हणजे काय आहे, आपल्या बँकेत आपल्याकडे घरात आपल्या मौल्यवान वस्तू आपण लॉकर घेतो भाड्याने, बरोबर. लॉकर मध्ये काय ठेवतो आपण, आपले शेअर्स ठेवतो. परंतु ते लॉकर बँकेचं असतं, पण शेअर माझे असतात. त्या शेअरवर बँकेची मालकी नसते. शेअर मी सोनं ठेवलं, चांदी ठेवली, अजून काही मौल्यवान वस्तू,
तेव्हा मालकी माहिती असते, मला पाहिजे तेव्हा बँक चालू असताना किंवा बँकेत जाऊन काढू शकतो, ठेवू शकतो. तसं हे डीमॅट अकाउंट आहे. माझे जे काही शेअर्स आहेत, सुरुवातीला फक्त याची सुरुवात शेअरने झाली. आता याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी ठेवता यायला लागल्या डिजिटल. म्हणजे तुमच्यापैकी म्युच्युअल फंड तुम्हाला सगळ्या डिजिटल मध्ये ठेवता येतात. पूर्वी म्युच्युअल फंड ठेवता येत नव्हते. काही ज्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी आहेत त्या पण तुम्ही आता डिजिटल ठेवू शकता. महत्वाची गोष्ट म्हणजे बहुतेक सर्व व्यवहार आता इथून पुढचे इव्हन काही दिवसांनी तुम्ही जर नवीन बँकेत गेला, HDFC, ICICI, ऍक्सिस, या ठिकाणी तुम्हाला पावती मिळत नाही, FD ची पावती मिळत नाही. तुम्हाला फक्त तुमच्या स्टेटमेंटला सांगतात की FD आहे. पूर्वी मला पावती मिळायची, मुदत संपल्यावर तर ₹1 स्टॅम्प लावावा लागायचा, मग डिस्चार्ज. आता ते काही करायला लागत नाही. ड्यू डेटला आयदर तुमच्या खात्यात पैसे जमा होतील किंवा तुम्ही सांगितलं असेल तर रिन्यू होतील. दिस इज नथिंग बट डिजिटलायझेशन. पण ही सुरुवात झाली 1996 साली. म्हणून आपल्याला सगळ्यांना डिपॉझिटरी म्हणजे काय कळणं आवश्यक आहे. म्हणून प्रस्तावना मी अशी केली. आपण आता आपल्या स्लाइडवर जाऊ, पण एक्झॅक्टली डिपॉझिट म्हणजे काय होतं आपण बघू. येस, इकडे डिमार्केशन ऑफ सिक्युरिटी आपण काय काय पाहत बघू आता. त्यानंतर ट्रान्सइम्पोजिशन ऑफ सिक्युरिटी, रिमटेरियलायझेशन म्हणजे काय, आणि ट्रान्समिशन ऑफ सिक्युरिटी. डिपॉझिट मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पहिली गोष्ट, माझ्याकडे आता सुदैवाने काय झालं की तुम्ही जेव्हा व्यवहार करायला सुरुवात कराल तेव्हा तुमच्याकडे फिजिकली काय असणारच नाहीये. जे कांबळे सरांकडे असेल जुन्नर सुरुवाती होतं, पण आज तुम्ही जेव्हा या व्यवहारात जाल, तुम्ही जेव्हा मुलं अजून वर्ष 6 महिने 2 वर्ष जेव्हा शेअरमध्ये जाल, तुमच्याकडे फिजिकली काय असणारच नाहीये. पण तरी सुद्धा डीमॅट अकाउंट असायला लागणार. एक शेअर मार्केटमध्ये मला कुठलाही व्यवहार करायचा असेल, मला 3 गोष्टी महत्त्वाच्या लागतात. त्याची पहिली गोष्ट म्हणजे बँक अकाउंट पाहिजे, कारण माझे कुठलेही व्यवहार रोखीने होत नाही, ते बँक थ्रूच होतील, आयदर चेक ऑर NEFT ऑर UPI. पण कुठलाही व्यवहार, एकही नवा कसा व्यवहार रोखीने होत नाही. तेव्हा पहिली कंडिशन काय, बँक पाहिजे. दुसरी कंडिशन काय, मला डीमॅट अकाउंट पाहिजे. डीमॅट अकाउंट का पाहिजे, मी जे शेअर घेतले असतील तर त्या खात्यात जमा होतील, विकले असतील त्या खात्याला नावे पडतील, डेबिट पडतील. तेव्हा आणि तिसरं मला ब्रोकर अकाउंट पाहिजे. मला जेव्हा शेअर मार्केट व्यवहार करायचा आहे तेव्हा 3 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत, बँक अकाउंट, डीमॅट अकाउंट आणि ब्रोकर. पण यातली महत्वाची गोष्ट आहे, पहिलाच क्रमांक बँक अकाउंटचा आहे. बँक अकाउंट असल्याशिवाय डीमॅट अकाउंट उघडता येत नाही, आणि डीमॅट आणि बँक असल्याशिवाय ब्रोकर अकाउंट उघडता येत नाही. म्हणजे एखाद्याला ब्रोकर खातं उघडायचं असेल तर तुम्हाला आधी बँक अकाउंट पाहिजे, डीमॅट अकाउंट पाहिजे, मग ब्रोकर अकाउंट उघडतं. आणि हे प्रत्येक खाते एकमेकाशी लिंक असलं पाहिजे. हे तिन्ही खाते एकमेकाशी निगडीत असले पाहिजे. त्यामुळं आज बऱ्याच बँका जाहिरात काय करतात, वी ऑफर यू 3 in 1 अकाउंट. तुम्ही जाहिरात पाहिजे का, HDFC बँकेची, ICICI बँकेची, स्टेट बँकेची, व्हॉट इज मीन बाय 3 in 1 अकाउंट. आमच्याकडेच तुमचं सेव्हिंग खातं असेल, आमच्याकडेच तुमचं डीमॅट अकाउंट असेल, आमच्याकडे तुमचं ब्रोकर अकाउंट. पण असं असायलाच पाहिजे असं नाही. तुमचं एका बँकेत डीमॅट अकाउंट शकेल, एखाद्या ब्रोकरकडे तुमचं डिपॉझिट असू शकेल, बँकेचं बँक अकाउंट, आणि तिसऱ्याकडे तुमचं ब्रोकर. त्यामुळे ह्या शक्यतो ज्या ठिकाणी ब्रोकर अकाउंट त्या ब्रोकरकडे डीमॅट खातं उघडणं जास्त सोयीचं. आता डीमॅट खातं म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगतो. म्हणजे आपण कुठे जाऊ. डीमॅट खातं म्हणजे ज्याप्रमाणे तुम्ही बँकेत सेव्हिंगचं खातं उघडता त्याप्रमाणे एक खातं तुम्हाला डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट उघडायला लागतं. भारतामध्ये 2 डिपॉझिटरी आहेत, त्यातले एक आहे NSDL, दुसरा आहे CDSL. NSDL स्टँड फॉर नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड, CDSL स्टँड फॉर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड. NSDL is promoted by National Stock Exchange, CDSL is promoted by Bombay Stock Exchange. परंतु त्यांच्या सर्व्हिस ऑलमोस्ट आयडेंटिकल आहेत, त्यामुळे फारसा फरक काही नाही. त्यामुळे खातं कुणाकडे उघडलंय यांनी फारसा काहीही फरक पडत नाही. जसं तुमचं खातं बँक ऑफ बडोदा का बँक ऑफ इंडिया काही फरक पडतो का, सर्व्हिस त्याचप्रमाणे तुम्हाला ज्या पाहिजे डिपॉझिट खातं उघडा. ह्या डिपॉझिट खातं उघडताना यांच्याकडे डिपॉझिट तुमचं खातं डायरेक्ट NSDL किंवा CDSL उघडता येत नाही. म्हणजे मला माझं स्टेट बँकेत खातं उघडायचं असेल तर मी डायरेक्ट स्टेट बँकेत जाऊ शकतो का, मला कुठल्या तरी ब्रँचला जायला लागतं. मी स्टेट बँकेत हेड जाऊन खातं उघडतो. तसंच मला जर डीमॅट खातं उघडायचं असेल मला त्यांच्या कुठल्या तरी ब्रँच, आपण त्या ब्रँच म्हणतात डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट. हा डिपॉझिटरी त्याला DP म्हणतात. DP त्या लॉंग वापर करण्याचा DP आहे. ह्या DP कडे मला खातं उघडायला लागतं. हा DP आयदर एखादी बँक असते किंवा एखादा ब्रोकर असतो. जनरली बँक किंवा ब्रोकर DP म्हणून काम करतात. डायरेक्ट NSDL किंवा CDSL त्यांच्या ब्रँचेस नाही. जसं बँकेच्या स्टेट बँकेचे ब्रँचेस आहेत, बँक ऑफ इंडियाचे ब्रँचेस आहेत, HDFC NSDL किंवा CDSL स्वतःच्या ब्रँचेस नाही. त्यांच्याशी जे काम करतात त्यांना डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट. मग मी हे खातं कोणाकडे उघडू शकतो, आयदर विथ द बँक ऑर विथ द ब्रोकर. काही काही बँका काय म्हणतात, आम्ही तुम्हाला तिन्ही खाते एकत्र देऊ, बँक अकाउंट, डिपॉझिट अकाउंट आणि ब्रोकर अकाउंट. काही काही बँका ब्रोकर सर्व्हिसेस त्याला काय म्हणतात सिक्युरिटी, ICICI सिक्युरिटी, HDFC सिक्युरिटी, ज्या त्यांच्या ऍक्टिव्हिटी त्याच्या अंडर त्याच्या अंतर्गत काही गोष्टी ते करत असतात.
तर मला सर्वप्रथम काय करावं लागतं, डिपॉझिटरी अकाउंट उघडायला लागतं. ज्या वेळेला मला शेअर मार्केटमध्ये व्यवहार करायचा आहे, कुठलाही असेल, मला शेअर घ्यायचे असतील, म्युच्युअल फंड घ्यायचे असतील किंवा अजून कुठल्या डीमॅटच्या सिक्युरिटीमध्ये काही इन्व्हेस्ट करायचं असेल, त्यावेळेला मला डीमॅट अकाउंट असणं अत्यंत आवश्यक आहे. डीमॅट अकाउंट नसेल तर मला शेअर मार्केटमध्ये कुठलाही व्यवहार करता येणार नाही. 96 पूर्वी करता येत होता, आता करता येणार नाही. त्यामुळे डीमॅट ही तुमचं प्री रिक्विजिट आहे. जेव्हा मला शेअरमध्ये अकाउंट व्यवहार करता, डीमॅट इज प्री रिक्विजिट. मग आता डीमॅट अकाउंट उघडायचं कसं? हे अकाउंट तुम्ही आयदर बँकेकडे किंवा ब्रोकरकडे जाऊन उघडू शकता. आणि आयदर तो एनएससीचा असेल, एनएसबी असेल किंवा सीडी असेल, कुठेही जा. हे खातं उघडताना ज्याप्रमाणे बँकेत खातं उघडतो त्याप्रमाणे मला संपूर्ण केवायसीची पूर्तता करायला लागते. तुम्हाला सगळ्यांना केवायसी पूर्तता माहिती आहे. तुमचा फोटो लागतो, आयडेंटिटी प्रूफ लागतं, ऍड्रेस प्रूफ लागतं आणि याच्याकडे तुम्हाला बँक अकाउंट लागतं. नुसतं डीमॅट अकाउंट उघडता येत नाही, त्याला तुम्हाला एक बँक अकाउंट लिंक करावं लागतं. गरज पडली तर भविष्यात तुम्ही त्या बदलू शकता. नॉट नेसेसरी तुम्हाला तेच अकाउंट पुढे कंटिन्यू केलं पाहिजे. पण डीमॅट अकाउंटला बँक अकाउंट लिंक केल्याशिवाय डीमॅट अकाउंट उघडता येत नाही. त्यामुळे हे असं डीमॅट अकाउंट उघडल्यानंतर सर्वसाधारणपणे तुम्ही जेव्हा बँकेत खातं उघडता, तुम्हाला बँकेकडून चेकबुक मिळतं आणि काय मिळतं, डेबिट कार्ड मिळतं. डेबिट कार्ड तर याच्यामध्ये तुम्ही खातं उघडता तेव्हा तुम्हाला DI स्लिप मिळतं. DI त्याला म्हणतात डिलिव्हरी इन्स्ट्रक्शन स्लिप, DI स्लिप. मी फारसा याच्यावर जाणार नाही, मी तुम्हाला सगळं प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट सांगणार. ही जी पीपीटी आहे ही सेबीची पीपीटी आहे, ही व्हेरी ऑथराइज पीपीटी. सेबी तुम्हाला कल्पना असेल, सेबी माहिती तुमच्या कोणाला काय, व्हॉट इज सेबी? सेबी आपलं जे एंटायर कॅपिटल मार्केट जे आहे त्याचा रेग्युलेटर आहे. जसं बँकिंगचं जे आहे ही रिझर्व्ह बँक आहे, इन्शुरन्सचा PFRDA आहे, तसा याचा अजून आपले 4 रेग्युलेटर. अजून तुम्हाला रेग्युलेटर कोण कोण माहिती आहे? जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी. पहिला आहे बँकिंग, कोण रेग्युलेट करतं? रिझर्व्ह बँक आहे. कॅपिटल मार्केट कोण रेग्युलेट करतं? सेबी. रिअल इस्टेट मार्केट आता रेरा रेग्युलेट करतो. त्याचा रेग्युलेटर रेरा आधी तो नव्हता. 2017 पासून आपल्याला रेरा आलेला, पूर्वी रेरा नव्हता. आपल्याला आता PFRDA PFRDA काय? PFRDA पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, म्हणजे याला पेन्शन नियामक मंडळ म्हणतात. तर ते सगळ्या प्रकारचे पेन्शन प्रॉडक्ट रेग्युलेट करतात. आणि अजून एक सगळ्यात मोठा रेग्युलेटर तो IRDA, म्हणजे काय माहिती तुम्हाला? इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट. सर्व प्रकारचे इन्शुरन्स, लाईफ आणि जनरल इन्शुरन्स, हे दोन्ही इन्शुरन्स रेग्युलेट कोण करतात? IRDA. हे आपले 5 मेन रेग्युलेटर, म्हणजे सगळे आर्थिक व्यवहार भारतामध्ये हे 5 रेग्युलेटर नियंत्रित करतात. त्यामुळे प्रत्येकाचं स्वतंत्र महत्व आहे. आत्ताचा जो डीपी आहे, दिस कम्स अंडर सेबी. याचं संपूर्ण नियंत्रण कोण करतं? सेबी. कारण इट कम्स अंडर कॅपिटल मार्केट. याचा बँकिंगशी संबंध नाही, परंतु याला बँक अकाउंट जोडायला लागतं. एकदा तुम्ही हे सेबी डीमॅट अकाउंट उघडलं की तुम्हाला काय येतं, तुमचा अकाउंट नंबर येतो. आणि हा अकाउंट नंबर प्रत्येक सिस्टीम वेगळी आहे, CDCची वेगळी आहे आणि NABची वेगळी आहे. पण तो जो युनिक अकाउंट नंबर असतो ते अकाउंट पॅन इंडिया असतं. पॅन इंडियाचा अर्थ काय तुम्ही सांगितलं मला? दिस अकाउंट इज पॅन इंडिया. Can you tell me what is Pan India account? What is Pan India? हे अकाउंट भारतभर मी कुठेही ऑपरेट करू शकतो. म्हणजे तुम्ही नगरला खातं उघडलंय आणि तुमची बदली बंगलोरला कामावर झाली आहे किंवा तुम्ही IT बंगलोरला सर्व्हिस, तर तुम्हाला वेगळं खातं उघडायला लागणार नाही. तुमचं नगरचं खातं बंगलोरमध्ये तुम्ही ऑपरेट करू शकाल. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? दिस इज पॅन इंडिया अकाउंट. DP अकाउंट इज पॅन. एकदा खातं उघडलं की तुम्हाला ते वेगळ्या ठिकाणी परत खातं उघडायची गरज नाही. यू कॅन चेंज द ब्रोकर. तुम्हाला समजा एखाद्या ब्रोकरचं पटलं नाही तुमचं, तुम्ही दुसऱ्या ब्रोकर गेला तरी हेच अकाउंट शिफ्ट करते. दुसरं खातं उघडायची गरज नाही, कारण ह्या अकाउंटमध्ये तुमच्या सगळ्या सिक्युरिटी ठेवलेल्या आहेत. हे खातं उघडल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं? DI स्लिप मिळते. DI स्लिप म्हणजे डिलिव्हरी इन्स्ट्रक्शन स्लिप. इट इज ऑलवेज इन डुप्लिकेट. कार्बन धरून तुम्हाला त्यामध्ये सेल्फ कार्बन असतो, कार्बन टाकायला लागत नाही. पण तुम्ही जेव्हा शेअर विकता, हा कधी लागतो DI स्लिप तुम्हाला? जसं तुम्हाला बँकेतले पैसे काढण्याकरता चेक किंवा विड्रॉल द्यायला लागतं, किंवा आजकाल तुम्ही ऑनलाईन करू शकता, बरोबर ना, ATM किंवा अजून ऑनलाईन ट्रान्सफर करू शकता. तसं हे आता डीपीचे ट्रान्झॅक्शन सुद्धा हल्ली ऑनलाईन होतात. नॉट नेसेसरी यू शुड यूज DI, पण ज्यांना दे आर नॉट कॉन्व्हर्सेबल विथ टेक्नॉलॉजी टू दॅट एक्सटेंट, त्यांच्याकरता DI स्लिप आहे. त्या DI स्लिपवर संपूर्ण तुम्हाला जो शेअर विकायचा आहे त्याची नाव असतं, त्याचा IG नंबर असतो. तुम्ही काल तुमच्या शेअरमध्ये तुम्हाला कळलं असेल IG नंबर, तो त्यात टाकायला लागतो आणि किती शेअर विकायचा नंबर टाकायला लागतो. म्हणजे ही स्लिप तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरकडे द्यायला लागते. जो ब्रोकर तुम्ही शेअर विकणार आहात त्याच्याकडे द्यायला लागते. तुमच्या डीमॅट खात्याला हे शेअर डेबिट पडतात आणि ज्यांनी घेतले त्याच्या डीमॅट खात्याला जमा होतात. जसं मी तुम्हाला चेक दिला तर चेक माझ्या खात्याला डेबिट करतो, तुमच्या खात्याला जमा होतो. त्याप्रमाणे मी जेव्हा DI देतो, माझी DI मी कोणाकडे देतो? ब्रोकरकडे देतो. ब्रोकर ती DI डिपॉझिटकडे पाठवतो, रिस्पेक्टिव्ह डिपॉझिट. त्याला ऍक्च्युअली त्याचं मी आता खोलात जात नाही,
त्याचं सेटलमेंट असतं. त्या सेटलमेंट क्लिअरिंग सेटलमेंट आता आपल्याकडे सुद्धा T+1 आलेले आहे. आता फार तपशील जात नाही वाटते T+1 T+2, पण त्या इतक्या कमी कालावधीमध्ये माझे विकलेले शेअर माझ्या खात्यात डेबिट करून ज्यांनी घेतलेल्या खात्यात जमा होतात. हे कशामुळे शक्य आहे? डिपॉझिटमुळे. तुमच्या पूर्वी ही प्रोसेस ज्यावेळेला डिपॉझिट नव्हती, सर्वांना माहित असेल की ट्रान्सफर व्हायला विकलेले शेअर मिळायला महिना लागायचा, कधी कधी दीड महिना लागायचा आणि ते अगदी लवकर आले म्हणजे 10 दिवस. आणि जेव्हा हे डिपॉझिट सगळं स्टार्टेड विथ 7 days, 4 days, 3 दिवस, 2 दिवसात 1 दिवस आले. आणि तुम्हाला वी आर द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. आपलं इतकं फास्ट सेटलमेंट अमेरिकेत सुद्धा होत नाही. लक्षात घ्या, वी शुड बी प्राऊड ऑफ इट. दिस इज द टेक्नॉलॉजी. आणि ही जी डिपॉझिट आहे त्याच्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शेअर मार्केटमध्ये व्यवहार वाढले. नुसते वाढले नाही, ते ट्रान्सपरंट झाले, पारदर्शी झाले. पूर्वी व्यवहार पारदर्शी होत नव्हते. आता कारण त्यावेळेला काय होतं, अरे तुमची सहीच मॅच होत नाही, ते नावच दिसत नाही, शेअर फाटलेलं आहे, काही वाटतं ते कारण असायचं. आज यातलं कुठलंही कारण अस्तित्वात राहिलेलं नाही. ही जी त्यावेळेची कारण कुठलंही कारण म्हणजे मला सुद्धा माझ्या दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळाल्या. फिजिकल मध्ये पाहिलं आणि तुम्हाला सांगतो, मी जेव्हा बँकेत होतो, वी वर द फर्स्ट बँक इन पुणे टू स्टार्ट डिपॉझिट. जनता सरकार आहे इंडियन 99 साली आम्ही डिपॉझिट सुरू केली. आय वॉज इन्चार्ज ऑफ डिपॉझिट. 99 ते 2001 मी डिपॉझिट इन्चार्ज होतो. आमच्या ऍक्च्युली आमचं डिपॉझिट लालबाग शास्त्री रोडला होतं, पण आय वॉज चीफ मॅनेजर लक्ष्मी रोड आणि इट वॉज अंडर मी. म्हणजे त्याची जी बाकीचे आमचे ऑफिसर असायचे, पण रिपोर्टिंग अँड ऑल डिसिजन होते माझ्याकडे होते. म्हणजे 2-3 वर्ष मी डिपॉझिट काम पाहिले. मी तुम्हाला नक्की सांगू शकतो हा डिपॉझिट चालतंय. पण तुम्हाला सांगायचं डिपॉझिट झाले काय की जी सामान्य माणसाची शेअर मधली जी भीती होती किंवा कुठेतरी फोबिया होता, ते आपलं काम नाहीये, ते काय आपण करायचं नाही. कुणीही करू शकतो. एनीबडी ज्याला त्याच्याकडे खूप सुशिक्षित असेल, ज्याला साधारणपणे लिहिता वाचता येतं आणि मार्केटचा ज्याला काय म्हणतो आपण एक लुक आहे असा मध्ये देऊ शकतो. नॉट नेसेसरी की तो खूप हायली क्वालिफाईड पाहिजे. तर त्यावेळेस मी विचार केला त्या डिपॉझिट मी आपल्या शेअर मार्केटमध्ये म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर डिस्ट्रप्शन केलेलं आहे आणि इट इज फॉर गुड. लक्षात घ्या, नाही तर इतकं शेअर आपलं वाढलं नसतं, इतक्या मोठा व्हॉल्यूम झाला नसता. दॅट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिपॉझिट. द डिपॉझिट इज द की एलिमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट. विदाउट डिपॉझिट आता तुमचं काहीही होणार नाही. आणि आपण पाहिजे डिपॉझिट म्हणजे काय, आता आपण काय बोलतोय, आता बघा डिपॉझिट म्हणजे काय. मी पण सुरुवातीला प्रिॲम्बल मध्ये सांगितलंय. आता आपण ही सेबीची अधिकृत स्लाइड आहे, सेबीने पब्लिश केलेली स्लाइड आहे. त्यामुळे त्या स्लोगन सेबीच असेल, ही दुसरी कुठली वापरत नाही मी. कॉन्व्हर्जन ऑफ फिजिकल सिक्युरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. म्हणजे डिमॅटेरियलायझेशन म्हणजे काय? द थिंग विच इज इन मॅटेरियलाइज फॉर्म टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. दॅट इज डिमॅटेरियलायझेशन. इज इट क्लिअर? कळलं का? डिमॅटेरियलायझेशन म्हणजे काय? जी गोष्ट फिजिकल फॉर्म मध्ये आहे ती डिजिटल फॉर्म मध्ये करायची, त्याला म्हणायचं डिमॅटेरियलायझेशन. मोर पर्टिक्युलर दिस इज फॉर द फायनान्शियल सिक्युरिटी. दिस इज मेनली फॉर द फायनान्शियल सिक्युरिटी. अँड नाऊ तुम्हाला माहिती आहे की आता डिमॅटेरियलाइज फॉर्म मध्ये किंवा डिमॅट फॉर्म मध्ये इन्शुरन्स पॉलिसी देणं इन्शुरन्स कंपन्या बंधनकारक केले. पूर्वी बंधनकारक नव्हतं. आता तुम्हाला पाहिजे तर फिजिकल कॉपी मिळू शकेल, तुम्ही मागितली तर, पण इन्शुरन्स कंपनीने तुम्हाला डिजिटल फॉर्म मध्येच इन्शुरन्स पॉलिसी दिली पाहिजे. इट इज द मॅन्डेटरी वेदर इट इज लाईफ इन्शुरन्स और जनरल इन्शुरन्स. अर्थात ते डिमॅट वेगळं आहे, त्या दोन्हीचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. दॅट इज एक्सक्लुझिव्हली रिलेटेड टू इन्शुरन्स सेक्टर. हे जे आहे रिलेटेड टू कॅपिटल मार्केट. पण कन्सेप्ट तोच आहे. कन्सेप्ट काय की फिजिकल टू डिजिटल. म्हणजे कन्सेप्ट काय फिजिकल टू. तर हा एक महत्वाचा आहे. सम एक्झाम्पल्स ऑफ सिक्युरिटी दॅट कॅन बी डिफर्ड. आता इक्विटी शेअर एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय आहे, हे ही स्लाइड जी आहे 2023 ची आहे. पण आता परिस्थिती अशी की फिजिकल शेअर नाहीच आहेत कोणाकडे. पण समजा चुकून कोणाकडे असते, काही लोकांकडे असतील, तर ते अजूनही तुम्हाला डिमॅट करता येतील. फक्त ते विकता येणार नाही फिजिकल फॉर्म मध्ये. पूर्वी फिजिकल फॉर्म मध्ये कोण विकता यायचे, आता फिजिकल फॉर्म मध्ये विकता येणार नाही. इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू शेअर द शेअर किंवा कोणाला ट्रान्सफर करायचं असतील तर तुम्हाला ते डिमॅट करणं बंधनकारक आहे. तुम्हाला त्याचं अदरवाईज किंमत शून्य आहे. तुमच्याकडचे फिजिकल म्हणजे शून्य असं म्हणतो की ते तुम्ही एनकॅश करू शकत नाही. शून्य किंमत म्हणणं चुकीचं आहे, पण तुम्ही ते एनकॅश करू शकत नाही जोपर्यंत तुम्ही ते डिमॅट मध्ये कन्वर्ट करत नाही. आपल्याला इक्विटी शेअर माहिती आहे. इक्विटी शेअर म्हणजे सांगायची गरज आहे नाही. प्रेफरन्स शेअर माहिती आहे. म्हणजे काय? बरं. तिसरं डिबेंचर माहिती आहे तुम्हाला? घालवत नाही. बॉन्ड्स माहिती आहे. बॉन्ड कुठले असतात नाही काय असतात बॉन्ड मध्ये? कोण इश्यू करतं बॉन्ड आहे? गव्हर्नमेंट किंवा लार्ज कॉर्पोरेट दोघे इश्यू करतात. पण जेव्हा गव्हर्नमेंट इश्यू करतात जी सेट म्हणतात.
लक्षात घ्या, जेव्हा गव्हर्नमेंट इश्यू त्याला जी शेक म्हणजे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी, अदरवाईज दुसरे बॉन्ड असतात. जी शेक म्हणजे बॉन्ड इश्यूड बाय द गव्हर्नमेंट, जी शेक गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी. हा त्याचा अर्थ लक्षात घ्या. पुढचा आहे म्युच्युअल फंड. सुरुवातीला म्युच्युअल फंड डीमॅट मध्ये होत नव्हते, पण गेले 6 ते 7 वर्ष आता तुम्हाला चॉईस आहे की तुम्ही डीमॅट अकाउंट नंबर द्या. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बाय डिफॉल्ट ज्यांच्याकडे एनएबी अकाउंट आहे, तुमचं दर महिन्याचं स्टेटमेंट तुमच्या याच्यामध्ये म्युच्युअल फंडचं, तुमच्या काय इन्व्हेस्टमेंट आहेत, किती वाढल्या, किती कमी झाल्या, पोर्टफोलिओ कसा आहे, हे सगळं तुम्हाला मिळतं. साधारण दर महिन्यात 5 तारखेला तुम्हाला मेल येते, जायला लागत नाही कुठं. डिपॉझिट तुम्हाला मेल येते, तुम्हाला स्टेटमेंट मागायला जायला लागत नाही. हवं असं तुम्ही मेलवर मागू शकता, पण अदरवाईज बाय डिफॉल्ट एनएसएल, एनएसबी किंवा सीडीएसएल तुम्हाला दर महिन्याला तुमचं होल्डिंग म्हणतात, ते होल्डिंग स्टेटमेंट बरं का, त्याला म्हणतात होल्डिंग स्टेटमेंट. ते होल्डिंग स्टेटमेंट बाय मेल तुम्हाला पाठवलं जाते आणि ती इथे दिलं डिजिटल फॉर्म. पाहिजे तुम्ही ते प्रिंट घेऊ शकता, पण तुमच्याकडे सेव्ह करू शकता. गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी तुम्हाला सांगितली. आणि सोव्हरेन गोल्ड बॉन्ड, हे काय असतं सोव्हरेन गोल्ड बॉन्ड माहिती आहे तुम्हाला? एनिबडी नो व्हॉट इज सोव्हरेन गोल्ड बॉन्ड? सरकार सध्या सोन्याचे बॉन्ड लोकांना देत आहे. म्हणजे काय, सोनं प्रत्यक्ष घ्यायचं नाही, पण मला पैसे सोन्यात गुंतवायचे. मला प्रत्येक याच्याकरता त्याची प्राइस डिक्लेअर करतात, आणि ही प्राइस ज्याच्यावर बॉन्ड नवीन आणतात त्यावेळेच्या बाजारातल्या किमतीनुसार कमी अधिक असते. म्हणजे समजा मला आता बॉन्ड आला, त्याची 1 ग्रॅमची किंमत 7,300 असेल, तर मला 7,300 भरल्यानंतर 1 ग्रॅम सोनं माझ्या खात्यात जमा होणार. असे मी 73 वेळा भरले असते, तर मला 10 ग्रॅम माझ्या अकाउंटला इथे काय दिसेल, 10 युनिट्स ऑफ बॉन्ड असं माझ्या डिमॅट अकाउंट दिसेल. आणि सोन्याचा भाव वाढला, म्हणजे 8,000 झाला तर माझ्या 7,300 8,000 होते, तो 7 झाला तर 7,000 होते. जसे परंतु याच्यावर व्याज मिळते. बाकी जर सोन्याची गुंतवणूक केली तर मला व्याज मिळत नाही, फक्त ऍप्रिशिएशन बिल मिळतो. याच्या उलट मी जर गोल्ड बॉन्ड इन्व्हेस्ट केली तर सुरुवातीला 2.75 व्याज देतो, आता 2.25 देते. पण 2.25 कालावधी 5 वर्ष आहे, तुम्हाला इतके वर्ष व्याज मिळतं. हे सगळं तुमचं डीमॅट फॉर्म मध्ये राहतं. आलं सगळं, तुम्ही कधीही नंतर सुद्धा घेऊ शकता, विकू शकता. जी गोष्ट डीमॅट मध्ये असते त्याला सेकंडरी मार्केट आहे, लक्षात घ्या. जी गोष्ट डीमॅट मध्ये त्याला सेकंडरी मार्केट. मग ती सेकंडरी मार्केट कॅन यू टेल मी, सेकंडरी मार्केट म्हणजे काय असतं? आपल्याला कल्पना आहे तुम्हाला? सेकंडरी मार्केट म्हणजे काय, प्रायमरी मार्केट म्हणजे काय? कॅन यू टेल मी व्हॉट इज प्रायमरी मार्केट, व्हॉट इज सेकंडरी मार्केट? 1-2 मिनिटं थोडं आपण विषयांतर करू, पण मला माहिती असणं आवश्यक आहे. प्रायमरी मार्केटचा अर्थ काय, ज्या वेळेला कंपनी किंवा देणारा माणूस स्वतः देतो. लक्षात घ्या, म्हणजे जेव्हा आयपीओ येतो, एफपीए येतो, बोनस इश्यू येतो, राईट इश्यू येतो, लक्षात घ्या, दॅट इज प्रायमरी मार्केट. म्हणजे त्यावेळेला सिक्युरिटी इज गिवन बाय द कंपनी इटसेल्फ. आणि सेकंडरी मार्केट म्हणजे यू आर परचेज सिक्युरिटी हू इज ऑलरेडी हॅव्हिंग इट. ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडे तुम्ही विकत घेता, कंपनी देत नाही. लक्षात घ्या, प्रायमरी मार्केट कंपनी देते, सेकंडरी मार्केट ज्याच्याकडे आहे. त्यामुळे प्रायमरी मार्केटमध्ये कंपनीचे कॅपिटल वाढतं, सेकंडरी मार्केट कंपनीचे कॅपिटल वाढत नाही. आणि प्रायमरी मार्केट हे एका शेअर असेल तर ठराविक प्राइस बँड म्हणतात त्याला, तुम्ही कुठे पाहिलं असेल तर त्याला कॅप प्राइस आणि टॉप प्राइस असते का, तर त्या प्राइस बँड मध्ये तुम्हाला अप्लाय करायला लागतं. मिळताना मात्र ते कट ऑफ प्राइस मिळतं, फार तपशीला जात नाही, पण त्या प्राइसवर इथं तसं नाहीये. बाजारात जो भाव असेल त्या भावात विकायला. सेकंडरी मार्केटला एक गोष्ट तुम्ही घेता किंवा विकता, इट इज ऍट द मार्केट प्राइस, नॉट द प्राइस विच यू आर एक्सपेक्टिंग. तुम्हाला तुमच्या प्राइस कमी पण मिळेल, तुमची गरज असेल तुम्हाला कमी पैसे विकायला लागेल, आणि तुम्हाला प्रॉफिट करायला जास्त पैसे विकू शकता. तो सेकंडरी मार्केट इज ऑलवेज ॲट द मार्केट प्राइस. प्रायमरी मार्केट इज नॉट इन द मार्केट, इट इज प्री डिसाइडेड प्राइस. प्रायमरी मार्केट इज अ प्री डिसाइडेड प्राइस, सेकंडरी मार्केट इज मार्केट प्राइस. तर ह्या सोव्हरेन गोल्ड बॉन्ड जे आहे ते आपण ज्यांना कोणाला सोनं घ्यायचंय, बऱ्याच महिलांना असं वाटतं किंवा अजून बऱ्याच लोकांना वाटतं सोन्यात गुंतवणूक असेल, आपण काय करतो, दागिन्यांकडे जातो, राठाकडे जातो आणि सोनं घेतो, ओळख घेतो किंवा दागिने घेतो. ती घेऊ नये का, घ्यावं, पण ती किती घ्यावं याला एक मर्यादा आहे. ठराविक मर्यादेच्या बाहेर फिजिकल गोल्ड घेऊ नका, ठराविक मर्यादेच्या बाहेर गोल्ड घेऊ नका. कारण काय, घरात चोरी झाली तर कुणी टीव्ही फ्रीज उचलून येत नाही, सोनं जातं. घरात चोरी झाली तर टीव्ही फ्रीज कुणी येत नाही, सोनं जातं. त्यामुळे तुम्ही जर तुमचं सोन्यात ते गुंतवणूक फिजिकल फॉर्म मध्ये करू नका, डिजिटल फॉर्म मध्ये करा. आणि ती आता डीमॅट मुळे शक्य झालेली आहे. सोन्यामधली गुंतवणूक डिजिटल फॉर्म म्हणजे तुम्हाला सोन्यामुळे डिजिटल याच्यामुळे करणं शक्य झालंय. याला अजून एक पर्याय आपल्याला काही लोकांना माहित असेल, गोल्ड ईटीएफ. हा तुम्ही स्टॉक एक्सचेंजवर घेऊ शकता, कुठल्याही ब्रोकरकडनं गोल्ड ईटीएफ घेऊ शकता. इथं सुद्धा तुम्ही सोनं घेता, पण गोल्ड ईटीएफला तुम्हाला व्याज मिळत नाही. तुम्ही गोल्ड म्युच्युअल फंड व्याज मिळत नाही, ओनली कॅपिटल ऍप्रिशिएशन.
पण तुम्ही गोल्ड बॉन्ड घेतला तर व्याज मिळतं प्लस कॅपिटल अप्रिशिएशन, आणि केंद्र सरकारची स्कीम आहे. इट इज ऑपरेटेड थ्रू रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. आलं का? त्यामुळे याच्यामध्ये असं नाहीये. त्यामुळे आपल्याकडे गोल्ड बॉन्ड पण घेता येतात. ही डीमॅटचं वैशिष्ट्य आहे. आता डीमॅट प्री रिक्विजिट. मला एखादी गोष्ट डीमॅट करायची, मला काय काय असायला पाहिजे, तर तुमच्याकडे कोणते असते डॉक्युमेंटेशन काय आहे तुमचं डीमॅट डॉक्युमेंटेशन ऑर्डर. तर डॉक्युमेंटेशन काय म्हणून सांगतो. डीमॅट काय शुड हॅव डीमॅट अकाउंट फर्स्ट. मला जर कुठली गोष्ट डीमॅट करायची असेल माझ्याकडे फिजिकल असलेली, तर मला पहिली गोष्ट काय पाहिजे, डीमॅट अकाउंट. ते कसं ओपन करतात, दॅट अकाउंट यू कॅन ओपन आयदर विथ द बँक ऑर विथ द ब्रोकर ऑर इव्हन स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन यांच्याकडे तुम्हाला उघड, अशा काही संस्था आहेत त्यांच्याकडे तुम्हाला उघडता येतं. पण कुठे उघडायला काही फरक पडत नाही. आणि ते सुद्धा तुम्हाला चॉईस काय की आयदर यू ओपन विथ एनएसडीएल और सीडीएसए. शक्यतो माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही ज्या ब्रोकरवर खातं उघडा त्याच्याकडे डीमॅट खातं उघडा, म्हणजे डीआय देऊन द्यायचा प्रश्न येत नाही. त्याच्या तो करू शकता तुम्ही, पावती दिवसा करू शकता. आता ह्या सगळ्या गोष्टी काळजीपूर्वक करायला लागतात, घाईत करायचं नाही. पण एक सोय म्हणून सांगतो मी, सिक्युरिटी शुड बी अवेलेबल फॉर डिफरंट. आता ऍक्टिव्ह आयजी नंबर, हा आयजी नंबर जो असतो हा एक प्रत्येक सिक्युरिटी वेगळा असतो. सांगितलं नंतर, पण ते फार महत्वाचं नाहीये. जसं तुम्हाला सांगितलं डीआय म्हणजे तो टाकायला लागतो. जेव्हा मी डीआय भरतो, डिलिव्हरी मला एखादा शेअर विकायचा असेल तर मला डीआय मधून नंबर टाकायला लागतो. दॅट इज माय सेल ऑर्डर. परचेस ऑर्डर लागत नाही. परचेस ऑर्डर फक्त कुठला स्टॉक पाहिजे सांगायला लागतं. ब्रोकर माझ्या वतीने परचेस ऑर्डर टाकतो, मला शेअर मध्ये डीमॅट अकाउंट जमा होतात, कारण त्याच्याकडे माझं डीमॅट अकाउंट असतं. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मला त्या शेअरचा स्टॉकचा आयजी नंबर पाहिजे. आता हा आयजी नंबर सुद्धा कसं असतं, शेअरचा वेगळा आहे, म्युच्युअल फंडचा वेगळा आहे, तर एक शब्द बदलतो, बाकी तेच राहतं, आय एस तेच राहतं, माझा एक शब्द बदलतो. नंतर तुमच्या गोल्ड बॉन्डचा वेगळा आहे. ते सगळं लक्षात घ्या. तुम्ही प्रत्यक्ष ते करायला गेलं तुम्हाला त्याचा आयजी नंबर कळेल. डिटेल्स ऑफ रजिस्टर ट्रान्सफर एजंट ऑफ कंपनी अवेलेबल ऑन इन्व्हेस्टमेंट. आता हा ज्याला आयजी नंबर आहे असा शेअर तुम्हाला डिमॅट करता येतो. काही सिक्युरिटी असेल त्याला आयजी नंबर अलॉट केले नाही तर तुम्हाला डिमॅट करता येत नाही. काही काही जुन्या कंपन्या आहेत की त्या बंद पडलेल्या नाही आहेत, चालू आहेत, पण त्यांची व्यवहार होत नाही, त्यांचे शेअर अजूनही फिजिकल फॉर्म नाही. अशा काही थोड्या कंपन्या आहेत त्याने कंपन्या क्लोज केले नाही, पण ते शेअर त्याचा आता काही व्यवहार होत नाही तेवढे, तर त्याचे तुम्हाला ते तसेच सांभाळायला लागणार आहे. तुम्ही घेतली तर घेतले, म्हणजे बाबा राम भरोसे त्याचं काही होणार नाही. हा तुम्हाला चेक द कंपनी आयडी नंबर, त्याच्याकडे सांगितलं तुम्ही कंपनी नाव टाका, त्या साईटला जाऊन तुम्हाला आयडी नंबर मिळेल. म्हणजे काय पाठ करायची गरज नाही. तुम्हाला ज्या कंपनीचा आयडी नंबर पाहिजे, जनरली आयडी नंबर जेव्हा तुम्ही तुमचं हे येतं डीमॅट स्टेटमेंटचा आयडी नंबर असतो. आता तुम्ही जर डीमॅट स्टेटमेंट पाहिलं तुमचं, तर त्या शेअरचा रिस्पेक्टिव्ह शेअरचा आयडी नंबर असतो. त्यामुळे शोधायची गरज पडत नाही. मी जेव्हा एका शेअर विकतो तेव्हा कधी विकेल मी, माझ्याकडे असेल तरच. नसताना विकणारे लोक आहेत, पण आता आपण भानगडीत पडायचं नाही. शेअर नसताना विकता येतात, त्याला आपण डे ट्रेडिंग म्हणतो किंवा त्याला निकेट ट्रेडिंग म्हणतात. ते करता येतं, त्या फरक जात नाही. पण आयजी नंबर तुमच्या स्टेटमेंटला असतो, तो टाकायचा जो शेअर मग विकायचा तो. आता बघा प्रोसेस काय, ऑब्टेन डीमॅट रिक्वेस्ट फ्रॉम डीआरएफ, म्हणजे डिपॉझिट त्यांच्याकडे फिल डीआरएफ प्रॉपरली, सबमिट डीआरएफ अँड फिजिकल सर्टिफिकेट. म्हणजे तो जेव्हा मला एखादा शेअर फिजिकल डीमॅट करायचं, खरं म्हणजे हा काय थेरॉटिकल, इथून पुढे तुम्हाला डीमॅट शेअर पाहायलाच मिळणार नाही. तुम्हाला माहित असेल म्हणून सांगतो मी. पण तुमच्या तुम्ही जेव्हा या फील्ड मध्ये या शेअर मधल्या, तेव्हा तुम्हाला फिजिकल शेअर तुम्हाला पाहायलाच मिळणार नाही. जो आम्ही पाहिलेला तुम्हाला पाहायलाच मिळणार नाही. तो कन्सेप्ट आज गुणायला आता नलायक व्हायले असतील. कोणाकडे अगदी 0.01% लोकांकडे फिजिकल शेअर असतील, बाकी कोणाकडे फिजिकल शेअर नाही करतात. पण जस्ट माहिती सांगतो की त्यात तुम्हाला तुमचा फॉर्म सबमिट करायला लागतो. डीमॅट खातं तुम्हाला जॉईंट नावाने भरत येतं, सिंगल नावाने भरत येतं. परंतु एक लक्षात घ्यायचं म्हणजे आयदर और सरळवर नाही. मला सेव्हिंगचं खातं आयदर और सरळ भरता येतं आणि कोणाची एकाने सही होईल, डीमॅटचं होत नाही. आयदर और सरळ अकाउंट असलं तर सही दोघांची लागते. जरी खातं म्हणतात ते आयदर और सरळ म्हणतात, पण एकाच्या सहीने व्यवहार होत नाही. बँक अकाउंट ह्या अकाउंटमध्ये फरक लक्षात घ्या, तुमच्या लक्षात येते. हा तुमचा तो आयडी नंबर असा असतो का, ते दिले सगळं INE 005A. एक कसं करताय, त्याच्यानंतर म्युच्युअल फंडला काय आहे, गोल्डला काय आहे, प्रेफरन्स काय, तो प्रत्येक तो बदलत आहे. जसं पॅन नंबर पाहिलाय का, पी कशा करता असतो, पी इज फॉर इंडिव्हिज्युअल पर्सन. तर तो पार्टनरशिप करता वेगळा आहे, लिमिटेड कंपनी वेगळा आहे, एचयूएफ करता वेगळा आहे. तसं हे लक्षात तुमच्या पॅनचं तुम्ही जर पाहिलं असेल तर एक काही झालं तरी तुमचा तो मधला पी असतो तो कशा करता असतो, आणि एक तुमचा नावातला असतो.
म्हणजे 2 लेटर जे असतातच गॅरंटेड, बाकी काही कॉम्बिनेशन होतं तसंही आहे. हा सगळा फॉर्म तुम्हाला भरायला लागतो. खरं म्हणजे एखादा कुठलाही फॉर्म भरायचा कसं मी तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये. त्यातले सगळे जे कॉलम आहेत रिकाम्या जागा ते सगळं भरायच्या, पूर्णपणे भरायच्या आणि आपली सही करायची. नॅचरली तुमची सही टॅली व्हायला पाहिजे ज्या डिपॉझिट तुम्ही तो दिलेला आहे तो. आणि नुसतं तुमच्या टॅली येऊन चालणार नाही. जेव्हा तुम्ही ते शेअर घेतले होते त्या कंपनीवर ती टॅली व्हायला पाहिजे. म्हणून तुम्हाला ऍक्टिव्ह होणार नाही कारण तुम्ही आता तुमचे शेअर नाही. पण जुन्या वेळेला प्रॉब्लेम यायचा असा की लोक शेअर डिमॅटला पाठवायचे, पण त्यांची डिमॅट असली सेल टॅली व्हायची नाही. शेअर कंपनीला रजिस्टर्ड असली आणि ह्या फॉरवर्ड गेले त्यामुळे परत ते शेअर घ्यायचे, बँकेने सर्टिफाय करून द्यायला गेलं, पर्सन साइन इन माय प्रेझेंट अँड वी हिअर बाय कन्फर्म दॅट त्याला सिग्नेचर अटेस्टेशन म्हणायचे. काही वेळेला अटेस्टेशन करायला लागायचं. लकी तुमच्यामध्ये हा प्रसंग घडणार नाहीये तर तुम्हाला या बाबतीत व्यवहार कसे करायला लागणार नाही. हा डिमांड फॉर्म असतो तुम्ही मला फार वेळ घालणं आवश्यक आहे. तुम्हाला यातलं काहीच करायला लागणार नाहीये. पण जस्ट तुम्हाला कन्सेप्ट माहित असं म्हणून सांगतो मी की डीमॅट शेअर जर तुमचे फिजिकल शेअर असेल तर तो आजही डीमॅट करता येतो. त्याच्याकरता फॉर्म भरायला लागतो. तुमचं ज्या डीमॅट डीपीकडे अकाउंट असेल त्याच्याकडे सबमिट करायचा. नॉर्मली इट टेक्स 30 days टू गेट अकाउंट डिमॅटलाइज. कमी जास्त असेल त्याच्यापेक्षा असं वेळ लागत नाही. त्याच्या आधी होतं आणि मला समजत होतं, पण त्यांचं म्हणणं इट टेक्स 30 days. सुरुवातीला काय लागायचा त्याच्यावर डिमांड खूप होती. आता तेवढी डिमांड राहिली नाही, त्यामुळे 4-5 दिवस होऊन जातं. पण तो जुना नियम 30 होता, अजून 30 दिवस तो बदललेला नाहीये. पण इतक्या दिवसांना तुमच्या अकाउंटला तो डिमॅट झाला की तुम्हाला डिपॉझिट मेसेज येतो, सो अँड सो शेअर्स हॅव बीन क्रेडिटेड टू युअर डिमॅट अकाउंट. इतक्या नंबरचे शेअर या कंपनीचे 12 शेअर 25 शेअर तुमच्या खात्यात म्हणजे, आणि नंतर तुम्ही स्टेटमेंट पाहू शकता. म्हणजे दिस इज ऍब्सोल्यूट ट्रान्सपरन्सी. त्याचा डीमॅटच्या बाबतीत फरक नाही. आता डीमॅट ऑफ म्युच्युअल फंड हा ऑप्शन अजून लोकांना दोन्ही पण आहे. आय कॅन टेक माय म्युच्युअल फंड परचेस इन अ फिजिकल फॉर्म ऑर इन डीमॅट फॉर्म. नाउ आय विल रिक्वेस्ट यू इंस्टेड गोइंग फॉर द फिजिकल गो फॉर द डीमॅट. स्टेटमेंट सांभाळायची गरज नाही. आज काय होतं, मी जर आजही त्यांचे स्टेटमेंट मेलवरच येतं. पूर्वी ते पोस्टाने पाठवायचे, आता ते मेल अकाउंट मागतात. ते कंपन्या सगळ्या शाळा जातात, त्यांचा खर्च वाचवतात. ते अगदी सुरुवातीला 4 वर्षापर्यंत तुम्हाला घरी पोस्टाने त्यांचं स्टेटमेंट यायचं. आता ते स्टेटमेंट पाहिजे, तुम्ही म्हणलं मला डिमॅट नको, मला स्टेटमेंट पाहिजे, ते स्टेटमेंट पाठवतील पण ते मेलवर पाठवतात. मग मेलवर स्टेटमेंट घ्यायचं तर मग डिमॅट का नको? आलं लक्षात का? तर गो फॉर डिमॅट, फिजिकल मागूच नका. ह्या सगळ्यात फायदा काय सांगतो, तुम्ही जेव्हा डिमॅट करता अंडर वन रूम तुम्हाला सगळं पाहायला मिळतं. तुम्ही तसं केलं नाही तर प्रत्येक म्युच्युअल फंड तुम्हाला ते सांभाळत बसावं लागतं. माझ्या एचडीएफसी म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट आहे, स्टेट बँक म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट आहे, आयसीआयसीआय, त्या सगळ्यांचे मला नाही सांभाळत. इथं माझं जर डिमॅट मध्ये असेल, मला डिमॅटची सगळी इन्व्हेस्ट माझ्याकडे येऊन पाहायला मिळणार. तुमच्या लक्षात का? डिमॅटचा फायदा काय, अंडर वन रूफ मला सगळं पाहायला मिळणार आहे. ते जर मी डिमॅटमध्ये राहिलो नाही तर मला प्रत्येकाचा फॉलोअप घ्यायला लागणार आणि ते सांभाळून ठेवायला लागणार. किंवा ते आलेले मेल असेल ते कुठेतरी स्टार्ट करून ठेवायला लागेल किंवा ते डाउनलोड करून कुठे ठेवायला लागेल. ते न करता मी जर डिमॅटला गेलो तर दर महिन्याच्या 5 तारखेला माझे स्टेटमेंट घेईन, त्यामध्ये सगळी माहिती मला मिळेल. आणि मर्यादित कधी लागलं मला, मी ऑनलाईन सुद्धा माझे स्टेटमेंट बघू शकतो. यू कॅन सी युअर विजन, त्याचा प्रिंट पण घेऊ शकता हवं असेल तुम्हाला. ती ऑप्शन आहे तुम्हाला त्यांच्या साईटवर. जसं तुम्ही बँक अकाउंट लॉग इन करून स्टेटमेंट दिलं तशाच पद्धतीने तुम्हाला डीमॅट अकाउंट लॉग इन होऊन तुम्हाला तुमचं स्टेटमेंट पाहता येतं. इव्हन ह्या रिक्वेस्ट आहे शेअर विकताना, ती जी डीआय न देता तुम्ही ऑनलाईन स्वतः तुमची डेबिट कन्फर्मेशन घेऊ शकता. फक्त त्याच्याकडे तुम्ही त्यावेळेला अवेलेबल पाहिजे. त्याला वेळेचं फार महत्व आहे. जेव्हा तुमचा शेअर तो विकायला येतो तेव्हा तुमची डीआय तिथे हजर पाहिजे. ती जर नसेल तर विकलेला शेअर परत विकला जाणार नाही आणि तुम्हाला पेनल्टी लागेल. तर तुम्ही हे ठरवा की हाऊ मच अलर्ट आहे ते पाहून तो निर्णय घ्या. आपण म्युच्युअल फंड तोच आहे, वेगळं काही नाही. म्हणजे परत आता म्युच्युअल फंडच्या बाबतीत काय असतं की कुठलंही डिमॅट अकाउंट परत सांग 2-3 नावाने बोलता येतं. प्रश्न तो नाहीये, पण इथे ते जॉईंट ऑपरेशन तुम्ही म्हणा आयदोरा सर्व इनिवर सर्व, पण सही करताना ती काय सही लागतात. आता डीमॅट माझी रिक्वेस्ट रिजेक्ट का होऊ शकते की बरेच कारण आहेत, पण त्यात सुद्धा मी जाणार नाही. आता कारण मुळात तुम्हाला काही डिमॅट करायची गरज जाणार नाही. पण हे व्हायचं कारण काय, सिग्नेचर मॅच झालेली आहे किंवा तुमचं सर्टिफिकेट जे आहे ते म्युटिलेट झालेलं आहे किंवा ते सर्टिफिकेट फोर्ज आहे, काही कारण असू शकतात. पूर्वी फोर्ज सर्टिफिकेट असायचे, त्या कारणामुळे तुमची डिमॅट रिजेक्ट व्हायची. आता त्या कारण जर तुम्ही सॅटिस्फाय केलं तर परत डिमॅट व्हायचं, तो होणार असं नाही. पण ते परत यायचं, परत ती प्रोसेस परत 30 दिवस थांबायला लागेल. सुदैवाने तुमच्या नशिबात तुम्ही खूप नशिबान मुलं आहात, तुम्हाला याचं काही करायला लागणार नाही. एव्हरीथिंग इज इन डीमॅट फॉर्म. तुम्हाला डीमॅट मुळात म्हणजे कन्सेप्ट माहित असं म्हणून सांगतो मी. ट्रान्सलिपोजिशन, आता ट्रान्सलिपोजिशन हा सुद्धा आता तुमच्या बाबतीत गरज पडणार नाही. पण काय व्हायचं सांगतो मला, पूर्वी शेअर्स होते सुधाकर कुलकर्णी आणि सूर्यकांत कुलकर्णी, मी आणि माझ्या मिसेस नाव होते. पण डीमॅट अकाउंट मात्र माझं सूर्यकांत कुलकर्णी सुधाकर नावाने करून. तर ते काय म्हणायचे, तोच क्रम पाहिजे तरच ते शेअर डीमॅट करता यायचे.
असं जर मला करायचं असेल तर त्याला वन फॅसिलिटी कॉल ट्रान्सइम्पोजिशन, म्हणजे फॉर्म भरताना पहिली माझी सही दुसरी मी सही, पण माझे शेअरवाली सही त्याचा अजून ट्रान्सफॉर्म असेल त्याच्यावर तिची पहिली सही माझी दुसरी करायची आणि असं दोन्ही मिळून पाठवून दिलं जायचं आणि मग ते माझ्या ज्या अकाउंटने ज्या ऑर्डरने अकाउंट आहे त्या अकाउंटने शेअर यायची. तुमच्या लक्षात घ्या दॅट इज ट्रान्सफर. हा सुद्धा प्रकार तुम्हाला करायला लागणार नाहीये, पण माहिती असून सांगतो ट्रान्सइम्पोजिशन. पूर्वी हे प्रॉब्लेम लोकांना खूप यायचे, कारण काय व्हायचं प्रत्येकाचा खातं उडायचं. जुने काही शेअर बायकोला वर्गावर घ्यायचे, काही नवरा काही बहीण भावाला घेते, तो प्रत्येक वेळा त्याला वेगळं खातं होतं. ते उडायला लागू नये म्हणून ज्या क्रमाने खातं आहे त्याचे दोन नावाचे असतील तर ट्रान्सइम्पोजिशन पद्धतीने तुम्हाला ते खाते डिमॅट करता येते. दॅट इज ट्रान्सइम्पोजिशन. हा फॉर्म तुम्हाला मी आहे असू द्या, मी काही स्लाइड देखील तुम्ही मुलांना देऊ शकता, यू कॅन शेअर द स्लाइड विथ द स्टुडंट, पण त्याची तुम्हाला गरज नाहीये. आता रिव्हर्टलायझेशन म्हणजे काय? खरं म्हणजे याची पण गरज नाही. रिव्हर्टल म्हणजे काय? जो शेअर मी डिमॅट केला तुम्हाला परत फिजिकलमध्ये करायचा. आता तुम्ही करत आहे नाही करणार, पण तेव्हा ती सुविधा होती. सीबीने अजूनही ती सुविधा काढून ठेवलेली आहे. एखाद्या माणसाला नाही मला ते समोर दिसलंच पाहिजे. काही लोकांचं कसं असतं मला ते काही दिसत नाही ना, आम्हाला ते समोर दिसलं पाहिजे. नाही मला ते समोर दिसलं पाहिजे, त्याला डिमॅट करता येतं. पण ही थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे, प्रॅक्टिकल झिरो व्हॅल्यू आहे. झिरो व्हॅल्यू आहे. जसं मी डिमॅट करतो तसं डिमॅट करतो डिमॅट करतो म्हणजे तिथे एक्झॅक्टली आपण डिमॅट, पण त्याचा तुम्ही विचार करू नका. नाही समजलं तरी काही फरक पडत नाही. ट्रान्समिशन हा एक फॉर्म होतो तुमचा. व्हॉट इज ट्रान्समिशन? कॅन यू रिपीट टेल मी? ट्रान्समिशन येस करेक्ट. या जिवंत असताना जे होतं ते ट्रान्सफर होतं आणि गेल्यावर जे होतं ते ट्रान्समिशन होतं. लक्षात घ्या, पर्सन जिवंत असताना जे वर्ग होता एका जणावर जरा म्हणायचं ट्रान्सफर, पण एक गेल्यानंतर दुसऱ्याला ट्रान्सफर करायचं ट्रान्समिशन. इज इट क्लिअर? ट्रान्समिशन अर्थ कळला तुम्हाला? जसं माझं बँकेत खातं असतं एखाद्या माणसाचं, तो जर गेला तर पैसे पूर्ण करायचं काय, कोणाला द्यायचे ते? तर ते नॉमिनी द्यायचे का वारसाला द्यायचे का बिलला द्यायचे? ट्रान्समिशन बरेच प्रकार आहेत, आपण त्या फार थोडं. पण तुम्ही आता 8 दिवसापूर्वी त्याच्यामध्ये बिल पास झाले लोकसभेत. कसं म्हणजे माहिती कुणाला? एक 8 दिवसापूर्वी लोकसभेत बिल पास केले, त्याच्यावर बरं डिबेट पण झालं. निर्मला सीतारामन ते बिल मांडलं होतं. कशावर सांगा मला, कशावर बिल होतं ते? तुम्ही सगळ्या कॉमर्सची बोला, फायनान्सची बोला, त्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे. बी अलर्ट. टीव्ही फक्त गाणे पाय करता किंवा याच्याकडे टीव्ही गाणी पहा, जरूर पहा, पण तुम्हाला दुसरी वाचत तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जेव्हा फायनान्स सेवा निवडणार एक कुठला तरी फायनान्स पेपर वाचायची सेवा ठेवा. इकॉनॉमिक फायनान्स बिझनेस स्टँडर्ड काहीतरी वाचायचं. तुमच्या सगळ्या पेपर घ्यायची गरज नाही, सगळे पेपर ऑनलाईन वापरू, पैसे घालायची गरज नाही. पण एक दिवसासाठी 15-20 मिनिटाचा वेळ द्या. यू विल रिमेन अपडेट. तुम्हाला आर्थिक व्यवसाय विश्वात काय चाललंय, भारतात काय चाललंय, जगात काय चाललंय हे जर अपडेट करायचं असेल तर पेपर 10 ते 15 मिनिट वाचलाच पाहिजे. ती गरज आहे, ती लक्झरी नाही. लक्षात घ्या, प्रत्येकाने फायनान्स तुम्हाला ठरवलं की मला करत फायनान्स मध्ये करायचं आहे, कुठला तरी एक पेपर वाचा, हेडलाईन वाचा, बारक्या गोष्टी वाचा, कधी कधी नवीन चेंजेस येतात ते वाचा, म्हणजे किंवा एखाद्या म्युच्युअल फंडची बातमी येते, लक्ष द्या, त्या गोष्टी वाचा तर तुम्हाला कळणार आहे. त्याच्यामध्ये फायनान्स मध्ये फायनान्स ही व्हेरी व्हायब्रंट फील्ड. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे, फायनान्स हा विषय असा आहे कुठेही जा याच्याशिवाय काही होत नाही. मग ती केमिस्ट्री असो, फिजिक्स असो, ऑटोमोबाईल असो, काय वाटतं आयटी असो, एव्हरीथिंग कम्स टू फायनान्स. कुठल्याही कंपनीमध्ये चेअरमनच्या खालोखाल माणूस कोण असतो? फायनान्सचा माणूस. चेअरमन पॉलिसी ठरवेल, ती इम्प्लिमेंट करता येईल हे कोण सांगणार आहे? लक्षात घ्या, कल्पना खूप चांगली असेल, कुठलीही कल्पना खूप चांगली असेल, कागदावर ठेवण्यास कल्पना चांगली असतात, ती प्रत्यक्ष आणण्या करता जे लागतं आर्थिक पाठबळ, त्याचा निर्णय फायनान्स माणूस होतो. तुम्ही सुदैवाने हे फील्ड निवडलेलं आहे, व्हेरी गुड फील्ड. पण त्याच्याकरता तुम्हाला अपडेट राहायला पाहिजे. अपडेट राहायचं असेल तर रोज 10 मिनिटं 15 मिनिटं एक लिडिंग फायनान्शियल पेपर वाचा. त्याच्यामुळे काय होईल की आता फायनान्सवर काय घडतंय तुम्हाला कळेल. म्हणून तुम्हाला विचारलंय ट्रान्समिशनवर आत्ताचं जे फायनान्स बँकिंग आहे त्याच्यात तुम्हाला काय माहिती तुम्हाला सांगा मला. ह्या अमेंडमेंट सगळ्या हो अरे म्हणजे मला सांगायचं तरी काय की याला कोणी टाळ्या वाजवा इज रिअली आय अप्रिशिएट. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. हा फार मोठा बदल आहे, हा ट्रान्समिशन मधला बदल आहे. तुम्ही जे म्हणताय ना हा ट्रान्समिशन मधला बदल आहे. पूर्वी बँकेमध्ये तुम्हाला एकच नॉमिनी देता यायचा आणि दुसरा असायचा, पण तो सेकंडरी असायचा, प्रायमरी नाही.
म्हणजे माणूस गेल्यानंतर पहिला गेला असेल तरच दुसरा. लक्षात घ्यायला काय सांगतो, आता तुम्ही 4 नॉमिनी देऊ शकणार आहात, 4, आणि त्याच्यात पर्सेंटेज देऊ शकणार आहात की याला 25%, याला 30%, याला 20%, पण 100% जाणार नाही. विदिन 100% यू कॅन अलॉकेट पर्सेंटेज. लक्षात, हा फार हे नॉमिनी दुर्दैवाने नॉमिनेशन नियम प्रत्येक सिक्युरिटीला वेगळे आहेत, शेअरला वेगळे आहेत, पीपीओ वेगळे आहेत, बँक अकाउंट वेगळे आहेत, डिमॅटला वेगळे आहेत, म्युच्युअल फंडला वेगळे आहेत. तुम्ही समजून घ्या. त्यामुळं ट्रान्समिशनचे नियम समजून घ्या. तुम्ही आता म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट कराल, डिमॅट असेल, तर सगळ्याच गोष्टी म्हणजे मी जिथे इन्व्हेस्टमेंट करतोय त्याचे ट्रान्समिशन, ट्रान्समिशन फार आवश्यक आहे. तुमच्या माहिती सांगतो की 31 मार्च 2024 अखेर अनक्लेम डिपॉझिट जे आहे that amount is more than 46,000 crore. किती आहे? 46,000 कोटी अनक्लेम डिपॉझिट. हे परवाचे बिल आले त्याच्याकरता आलेले आहे. हे अनक्लेम डिपॉझिट म्हणजे काय सांगा मला तुम्ही? व्हॉट इज दॅट अनक्लेम डिपॉझिट? काय अनक्लेम डिपॉझिट? हे का अनक्लेम डिपॉझिट का तयार होतं? आणि एखाद्या डिपॉझिटला अनक्लेम डिपॉझिट कधी म्हणतात? काही कल्पना आहे का? हे शेअरला लागू आहे, हे म्युच्युअल फंडला लागू आहे. लक्षात घ्या, तुम्ही जेव्हा शेअर मार्केट म्हणता, म्युच्युअल फंड म्हणता, बँक म्हणता, हे सगळीकडे लागू आहे. तुमच्या गोल्ड बॉन्डलाही लागू आहे. अनक्लेम म्हणजे ज्याच्यावर कुणीही क्लेम करत नाही. असं कधी होईल? एक तर तो माणूस गेलेला आहे, घरच्यांना माहितच नाहीये त्यांनी कुठे पैसे ठेवले. नॉट ओनली बँक डिपॉझिट, 36 ते 37 कोटीच्या इन्शुरन्स पॉलिसी अनक्लेम. 36,000 म्हणतो मी, कोटी, म्हणजे दोन्ही मिळून 80,000 कोटी एवढी रक्कम आज अनक्लेम पडू नये. त्याच्यामुळे ट्रान्समिशनचं फार महत्व आहे. ट्रान्समिशन महत्व काय आहे? बिकॉज ऑफ अनक्लेम. हे अनक्लेम काय होतं? त्याला कुणी वारस पुढे येत नाही पैसे माग. नोबडी इज क्लेमिंग, दॅट इज व्हाय इट इज अनक्लेम. व्हॉट इज अनक्लेम? इट इज नॉट क्लेम बाय एनीबडी. आणि किती दिवस जर एखाद्या डिपॉझिट बँकेमध्ये 10 वर्ष राहिलं त्याला कुणी क्लेम करे, इट इज ट्रान्सफर टू अनक्लेम अकाउंट. परंतु त्याच्या आधीची प्रोसेस काय असते की बँक इज ट्रान्सफर अकाउंट टू इनऑपरेटिव्ह बँक अकाउंट. और म्युच्युअल फंड ते म्हणतात इनऑपरेटिव्ह म्हणजे काय? ज्या खात्यावर सलग 3 वर्ष काही व्यवहार झाला नसतं त्याला ते इनऑपरेटिव्ह म्हणतात. असा इनऑपरेटिव्ह तुम्हाला त्याचे मेल येतात, फोन येतो, तुमची केवायसी करा, काहीतरी करा, खातं ऑपरेट करा, मग तुमचे बरेच फोन येत असतील. असं ह्या, पण तुम्ही काहीच केलं नाही त्यांनी ट्रान्सफर टू अनक्लेम. आता अनक्लेम अकाउंटचं पुढे काय होतं? ही एवढी मोठी रक्कम आहे, तर तुम्हाला मागे सांगितलं मी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज होती, मी रिसोर्स म्हणून त्यांचं जवळ 12 वर्ष काम केलं. ते संपूर्ण भारतभर इन्व्हेस्ट करायचे प्रोग्राम करतात. सगळे दोन्ही स्टॉक एक्सचेंज करतात, सगळे म्युच्युअल फंड करतात, इन्शुरन्स कंपन्या करतात, बँका करतात. ह्या कार्यक्रमाचा खर्च ह्या अनक्लेम डिपॉझिटच्या व्याजामधून होतो. फक्त व्याजामधून, मुद्दाला हात लावत नाही, गव्हर्नमेंट क्षेत्र पैसे घालत नाही. पण हे सगळे कार्यक्रम कस्टमर करता किंवा लोकांकरता फुकट केले जातात. फी नसती कुठे, जिथे कुठे हा इन्व्हेस्टर कार्यक्रम होतो त्याची फी घेतली जात नाही. आणि सगळ्या आता मला सध्याची गोष्ट माहिती, पण कन्सेप्ट केली तुम्ही, त्याला एका कार्यक्रमाचे 25,000 रुपये खर्च करायचे. गव्हर्नमेंटचं बजेट एका कार्यक्रमात आता माहिती आहे का बदललं असेल, कारण आज स्टार्टेड इन 2012, 2012 मी काय मी ते चौकशी केली. पण हा सगळा खर्च गव्हर्नमेंट कुठं करतं? त्या सगळा अनक्लेम बंद करतं. हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. आणि ह्या अनक्लेम बंधनं तुम्हाला परत क्लेम मध्ये आणत असेल तर ट्रान्समिशन. कारण जनरली माणूस अगदी फार वेळ म्हणजे माणूस जीवन देतो, पैसे मागत नाही होतं. अशी केस हजारात एखादी असेल. पैसे कधी माग किंवा तो विसरून गेला किंवा तो मेंटली हे झालं तरच. अदरवाईज पैशावरती माणूस खूप सतर्क असतो. होतो प्रश्न कधी की आपल्या वडिलांनी डिपॉझिट ठेवलं होतं, कुठल्या बँकेतून मुलाला माहित नसतं, कुठली पॉलिसी घेतली होती, कुठले शेअर घेतले, कुठले, आणि मग त्याला कुठे माहित नसेल किंवा तो कुठे अनेक नसतो, त्याला इकडे वेळ नसतो, अनेक कारण आहेत. किंवा त्या भावावर भांडणात तुला ना मला घालतो त्याला, असं होऊ शकते. दोघं भावात भांडणात तू काय घ्या मी पण घे. त्यामुळे ह्या असे अनक्लेम राहतात. हे अनक्लेम व्हायचं नसेल तर ट्रान्समिशन महत्वाचं आहे. ट्रान्समिशनचा अर्थ असा की कायदेशीर वारसाच्या नावाचे पैसे ट्रान्सफर होणं. अगदी खूप चांगल्या लोकांचा गैरसमज असते की नॉमिनी नेमला की प्रश्न मिटला. नॉमिनेशन ही फक्त तात्पुरती सुविधा आहे. दिस इज नॉट अ ट्रान्समिशन. लक्षात घ्या, परत सांगतो मी. नॉमिनीला फक्त फिजिकल असेट जो आहे किंवा डिजिटल असेट जो आहे तो पोझिशन मध्ये घ्यायचा अधिकार आहे, पण त्याची मालकी नाही. परत सांगा, मी सांगतो, लक्षात घ्या काय होतं. नॉमिनी जेव्हा तुम्ही देतो आपण, तर नॉमिनीला त्याचा फक्त ताबा मिळतो, मालकी मिळत नाही. ताबा आणि मालकी फरक समजतो तुम्हाला? मालकी वारसा हक्कानेच मिळते किंवा ऍज पर विल मिळते. विल नसेल तर इट विल गो बाय सक्सेशन, विल असेल इट विल गो बाय विल. पण नॉमिनेशन फक्त कसं होतं, बँका सुटतात, नॉमिनी घेऊन टाकले त्यांचा विषय संपला. पुढे ते काय करते जबाबदारी कोणाची? नॉमिनी इज अ ट्रस्टी.
he has to accept that as a trustee on behalf of all legal successor किंवा on behalf of those who are in the will मध्ये. नॉमिनेशन असा आहे, बऱ्याच वेळा लोकांचा एक फार गैरसमज आहे की नॉमिनेशन केल्यावर सगळा प्रश्न संपला. नॉमिनेशन ही फक्त प्रश्न सोपा होतो, प्रश्न संपत नाही. ट्रान्समिशनला तुम्हाला नॉमिनेशन विल हेल्प यू बट दॅट इज नॉट अ लॉस्ट सोल्युशन. नॉमिनेशन तुम्हाला ट्रान्समिट करण्याकरता आयदर यू शुड मेक प्रॉपर विल और अदरवाइज इट विल गो बाय सक्सेशन. आणि सक्सेशन ही प्रोसेस वेळ काढून प्रोसेस आहे, तुम्हाला ती कोर्ट थ्रू करायला लागते, त्यात खर्चिक पण आहे. ते जर टाळायचं असेल तर विल करणं आवश्यक आहे. ट्रान्समिट तुम्हाला मुद्दा काय सांगतो, तुम्हाला हा विषय आज काय काढता, अशी ही वेळ प्रत्येकावर येणार आहे. इट इज नथिंग टू डू विथ एज. की ज्या ज्यावेळी आपण गुंतवणूक करणार, शेअरमध्ये करा, म्युच्युअल फंडला करा, कुठेही करा, प्रत्येकाने प्रॉपर नॉमिनेशन करा आणि योग्य वेळी विल करा. विल करा. आम्हाला लोकांना विल करायची भीती वाटते. काय वाटते माहिती तुम्हाला? विलचं मराठीत भाषांतर काय माहिती कोणाला? मृत्यूपत्र. मृत्यूपत्र म्हणजे मला वाटतं राजकीय जाईल काय नाही. तुम्ही त्याचं भाषांतर बदला. विल म्हणजे इच्छा आहे, क्वालिटी इच्छा पत्र म्हणजे भीती जाईल तुमच्या मनाची. त्याला मृत्यूपत्र म्हणतात, तुम्ही इच्छापत्र म्हणला तर मनाची भीती जाईल आणि ते करा. बरेच लोक म्हणतात मी आता कशाला करू, कुणाला माहिती आपलं ते जायचंय. डेट इज सर्टन, डेट इज नॉट सर्टन. त्यामुळं विल वेळीच करा. विल करण्याकरता थांबू नका, नाहीतर इकडे विचारली 2 वर्ष तरी असं काही नाहीये. विल कॅन बी चेंज. मी ट्रान्समिशन का सांगतो मुद्दाम, बऱ्याच लोकांची माहिती नाहीये. ट्रान्समिशन हा फार महत्वाचा भाग आहे आणि दॅट इज ट्रू. विल झालं तर खूप सोपं होतं, अदरवाईज सक्सेशनला वेळ लागतो. कधी कधी एखादा ताळ देणारा माणूस मध्ये क्लेम करतो, तो नसतो खरा, पण तो त्याचा क्लेम नाकारला 2 वर्षात, असं होऊ शकतं. लक्षात घ्या. त्यामुळं विल केलं जास्त चांगलं. तुम्हाला हे आता आता काही असं करायचं ही माहिती असणं आवश्यक आहे. लक्षात हे आता तुम्हाला माहिती आहे, आता तुम्हाला विल करायची गरज नाही, पण ही माहिती असं पाहिजे. जेव्हा केव्हा आम्ही पैसे कमवायला लागू, मग मी गुंतवणूक कशी करेल, जागेत करेल, सोन्यात करेल, कसं ते करेल. विल पाहिजे आणि प्रॉपर नॉमिनेशन पाहिजे. ट्रान्समिशन विल बी इझी विथ द हेल्प ऑफ नॉमिनेशन अँड विल. लक्षात घ्या. तुम्ही जर सगळ्यात मोठी गोष्ट जर नॉमिनेशन विल असेल इट विल सुपरसीड नॉमिनेशन. तो जो संस्था आहे ते नॉमिनेशन बघणारच नाही, दे विल डिस्ट्रीब्यूट ऍज पर द विल. विल नसेल तर ऍज पर नॉमिनेशन जाईल आणि देन नॉमिनी विल हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट ऍज पर द सक्सेशन. दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ट्रान्समिशन. इज इट क्लिअर? कोणाला काही शंका याबद्दल? हसलात काय वाटलं ते? खरं असं असं विचारू शकतो किंवा आपण असं करू, सेशन संपल्यावर तुमच्या 5,000 प्रश्नोत्तर घेऊ. विल डू. What is transmission? Transmission is person who is died and it transmitted to the another legal heirs. म्हणजे त्यांनी बरोबर सांगितलं ट्रान्समिट म्हणजे काय, तर एखादा मृत व्यक्तीच्या नावावर असलेली चल संपत्ती ते त्या वारसा नावावर वर्ग करण्यामध्ये ट्रान्समिशन. म्हणजे अगदी लिगल भाषेत सांगायचं म्हणजे एखाद्या मृत व्यक्तीच्या नावावर असलेली चल संपत्ती त्याच्या वारसाच्या नावावर वर्ग करणे याला म्हणतात ट्रान्समिशन. आता ती वर्ग करण्याची आयदर थ्रू नॉमिनेशन और थ्रू सक्सेशन, हे त्याला 3 पर्याय. आता गमत कशी, तुम्ही समजा विल पण नाहीये, सेक्शन पण नाहीये, पण नॉमिनेशन केल्याने प्रश्न दिले आणि कोणाचा ऑब्जेक्ट नसेल तर आपण होऊन जाईल. म्हणजे एखाद्या माणसाने माझ्या पत्नीने मला 30% द्यायचे आणि 2 मुलांना मला एकाला 30%, एकाला 40% द्यायचे. तुम्ही काय करा, ह्या तिघांचा आक्षेप नसेल तर होऊन जाईल, पण काहीच करायला लागणार नाही. आता ऑब्जेक्शन असेल तर सक्सेशन जायला लागेल, नाही तर विल जायला लागेल. स्टेप्स आता मी तुम्हाला सांगत नाही ट्रान्समिशन त्याची परत ट्रान्समिशन प्रोसिजर आहे. म्हणजे समजा एखादा माणूस गेल्यानंतर ज्याला वाटेल त्याचा वारस आहे त्यांनी आयदर बँकेत किंवा म्युच्युअल फंड किंवा शेअर जाऊन ऍप्लिकेशन द्यायला लागतो. त्याच्यासोबत नोटराइज केलेलं डेथ सर्टिफिकेट द्यायला लागतं आणि त्याच्यामध्ये काय नॉमिनी कोण आहे किंवा बिल आहे का सगळं भरून द्यायला लागतं. आणि ती सगळी प्रोसिजर पूर्ण केल्यानंतर ज्यांनी ती सिक्युरिटी इश्यू केलेली आहे ते त्या निर्णय घेऊन सिक्युरिटी ट्रान्सफर करून संबंधित नावावर ट्रान्सफर करतात. दिस इज द ऍक्च्युअल प्रोसेस ऑफ ट्रान्समिशन. आणि ट्रान्समिशन कसं असतं की त्याच्या पॉवर जास्त, म्हणजे मी बँकेत काम करून सांगतो की त्या अमाऊंट किती याच्यानुसार त्या साईडने असत असतात. एक 50,000 ज्युनियर ऑफिसर करेल, 5 लाखापर्यंत मॅनेजर करेल, 25 लाखापर्यंत दोन मॅनेजर करेल, 1 कोटी हेड ऑफिस आहे. ही प्रत्येक बँकेची पॉलिसी आहे किंवा तशी डीपीची पॉलिसी असणार आहे. पण ती सगळं ब्रँचचा होईल किंवा तुम्ही जास्त होणार नाहीये. त्या इट ऑल डिपेंड अपॉन द अमाऊंट इन्व्हॉल्व इन इट. हे ट्रान्सफर फॉर्म आहे. आता हा झाला आपला एवढं डिमॅट बद्दलचे काय मला तुम्हाला सांगायचं होतं ते मी सांगितलेले. तर पुढचा जो विषय तुमचा आहे की याच्यामध्ये मला एक ऑर्डर तुम्ही सांगितलं होता, बरोबर ना. तर डॉक्युमेंट काय तुम्हाला बोललो, डॉक्युमेंट काय लागतात
ते डीमॅट करायचा फॉर्म तो तुम्हाला आता लागणार नाही, पण सगळं फिजिकल मध्ये असणारच नाही. रिमॅट करायचा फॉर्म तोही तुम्हाला लागणार नाही. ट्रान्समिट फॉर्म तो आज लागणार नाही, पण तो माहिती असावा. कधीतरी तुम्हाला लागू शकतो कधीतरी, तुमच्याकरता नाही पण तुमच्या घरच्यांकडे तुम्हाला लागू शकतो, त्याची माहिती असली पाहिजे. दुसरा जो प्रकारचा ऑर्डर. ऑर्डर जे असतात, तुम्ही ऑर्डर कशी असते शेअर मार्केटमध्ये सांगा बरं मला. म्हणजे तुमचा विषय ऑर्डर आहे मॅडम. तर माझी इथे आता महत्वाचा टॉपिक हा येतात आणि ऑर्डर 15 मिनिट बोलू आपण. ऑर्डर कोणकोणते असतात, म्हणजे कशाकरता ऑर्डर लागते. जसं तुम्ही तुमचं डिमॅट अकाउंट आहे, त्याच्यामध्ये शेअर्स आहेत, त्यात तुम्ही दोन गोष्टी करता, आयदर ते विकता किंवा विकत घेता. म्हणजे तुम्हाला विकत घ्यायचे असेल तर तुम्ही डायरेक्ट घेऊ शकता. माझ्याकडे 25 शेअर रिलायन्सचे आहेत आणि तुम्हाला 25 कॅन कम तुम्ही डायरेक्ट शेअर 25 शेअर तुम्ही घेऊ शकता, पण इट इज कॉल्ड ऑफ मार्केट ट्रान्झॅक्शन. तुम्ही घेऊ शकत असं भाग नाही, पण 99.9% ट्रान्झॅक्शन हे मार्केट ट्रान्झॅक्शन होतात. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही कुठलाही व्यवहार दोन माणसांमध्ये प्रत्यक्ष होत नाही. तो व्यवहार कसा होतो, इट इज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. मला माझ्या आता गंमत असे बघा की माझ्याकडे 25 शेअर रिलायन्स आहे, त्यामुळे सगळं कसं माहित असणार आहे किंवा त्यांना घ्यायचे मला कसं माहित असणार आहे. दॅट इज वाय वी नीड स्टॉक एक्सचेंज. तुमच्या लक्षात स्टॉक एक्सचेंज काय लागतं ते. मग आता स्टॉक एक्सचेंज मी डायरेक्ट जाऊ शकतो का, नाही जाऊ शकत. I have to go through the broker because I am not connected to the stock exchange. Who is connected to the stock exchange? Broker. So I am having my account with the broker, and broker will put my order. He will put on my behalf on the stock exchange. तो माझी ऑर्डर कशी की आयदर बाय असेल किंवा सेल असेल. म्हणजे ऑर्डर दोन प्रकारचे, बाय ऑर्डर किंवा सेल ऑर्डर. मी जर मला शेअर विकत घ्यायचे तो माझी बाय ऑर्डर टाकेल, मी जर मला विकायचे तो सेल ऑर्डर टाकेल. म्हणजे ही ऑर्डर मी टाकलेली लक्षात घ्या. आणि कोणाकडे टाकली, ब्रोकरकडे टाकली. आयदर इन रिटर्न और बाय SMS और बाय मेल और इन पर्सन. या चार पद्धतीने मी ऑर्डर देऊ शकतो ब्रोकरला. ही ऑर्डर दिल्यानंतर माझ्या वतीने ब्रोकर त्या ऑर्डर स्टॉक करणार. आता ही ऑर्डर म्हणतात, ही ऑर्डर असते ही ऑर्डर घ्यायची समोरची स्पॉट म्हणतात, त्याला म्हणतात स्पॉट ऑर्डर. स्पॉट ऑर्डर म्हणजे काय, मी ब्रोकरला काय सांगतो, जी प्राइस असेल त्या प्राइस विकत घे किंवा जी प्राइस तुम्हाला विक. माझी विकायची असेल मी सांगतो समोरची तुला स्क्रीनवर पाहिजे त्या प्राइसला विकायचे किंवा समोरची स्क्रीन दिसली ती मला विकत घे. दॅट इज कॉल्ड स्पॉट ऑर्डर. म्हणजे विच इज करंटली ऍट द स्पॉट. स्पॉट वर जी ऑर्डर आहे त्याची प्राइस आहे. आता त्याच्यावर थोडा फरक असतो घ्यायच्या आणि विकायच्या मध्ये बरं का. घ्यायच्या थोडा काही एक शेवटचे 3-4 डिजिट प्राइसवर फरक असतो, दोन्ही सारख्या नसतात लक्षात घ्या. माझी विकायची प्राइस आणि माझी घ्यायची प्राइस, घ्यायची जास्त असते विकायची कमी असते. सेम इज द गोल्ड. तुम्ही सराफाकडे जा, त्याला टिक म्हणतात. शब्द तुम्हाला टिक फार कळत जात नाही, पण तो टिक तो डिफरन्स असतो आणि तो 0.05% असतो लक्षात घ्या. तो जितका कमी तितकी ती स्क्रीन जास्त लिक्विड आहे. तो जो फरक जितका कमी तितकी ती स्क्रीन जास्त लिक्विड आहे, म्हणजे तिच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होतो टिक प्राइस मध्ये. तर सांगायचं तात्पर्य काय, मी जर सोनं घ्यायला जातो सराफाकडे तर सोन्याच्या घ्यायची प्राइस वेगळी असते, दुकानात गोल्ड लावला असतो. त्याचप्रमाणे माझ्या स्क्रीनवर प्राइस मिळतात, त्याला ऑफर अँड बीड म्हणतात. मी पाहिजे बीड आणि ऑफर प्राइस म्हणतात. तर तशा पण मी जी माझी रिक्वेस्ट असतात त्याप्रमाणे मला प्राइस मिळते. ही मी ऑर्डर टाकली आता, त्याला म्हणतो स्पॉट ऑर्डर. आता उदाहरणार्थ रिलायन्स, मला आता एक रिलायन्सची प्राइस नाही पण समजा ती धरून त्याला 1700 रुपये, मला एक्झॅक्ट डोळ्यातून नाहीये, पण ती 1732 रुपये 40 पैसे आहे. आणि मला तो रिलायन्स, मला असं वाटतं रिलायन्स वर जाईल आणि मला तो घेऊन ठेवायचा आहे. तुम्ही त्याला सांगतो की मला 1700 मिळत असेल तर घे. आता बाजारात भाव चाललाय 1732 रुपये 40 पैसे. तर ही ऑर्डर झाली लिमिट ऑर्डर. म्हणजे मी त्याला स्पॉटला घ्यायला सांगत नाहीये. मी ब्रोकरला काय सांगतोय, परचेसिंग फॉर मी आता पर्टिक्युलर प्राइस ह्या प्राइसच्या खाली आले तर त्याच्या काही वर घ्यायचे नाही. 1700 ला आला, 1732 आता चाललाय, हा 1700 ला आला तरच घे, त्याच्या वर मला घ्यायची नाही. तुमच्या सुद्धा प्राइस दिवसाभरात 1700 ला आली तर शेअर घेतला जातो, आलीच नाही तर तुमच्या ऍडव्हान्टेज कॅन्सल होते. तुम्हाला ऑप्शन काय आहे की तुम्हाला वाटते बरं तुम्ही नाही मला नाही झालं 1700 नाही 1710 मला 1700 घेऊन चालेल. यू कॅन रिवाइज द ऑर्डर, त्यामुळे रिव्हिजन ऑर्डर यू कॅन पुट युअर ऑर्डर टू 1710. तुम्ही 1700 घ्या, पण तुम्ही काहीच केलं नाही तर 1700 आलाच नाही, दिवसावर ऍट द एंड ऑफ 3:30 PM तुमची ऑर्डर ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होईल. दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला पहिली ऑर्डर टाकायला, दॅट इज म्हणतात लिमिट ऑर्डर. दिस इज ऑल्सो फॉर द सेल. मला एखादं वाटतं शेअर आता जो आहे माझा तो 442 रुपयांना चाललाय आणि हा जो मला 450 याचा विकायचा आहे, तुम्ही माझ्यावर प्राइस टाकतो 450 आहे सेलिंग प्राइस. दिवसाभरात तो 450 मध्ये विकला जातो, पण 447 विकला जात नाही, 446 विकला जातो, 428 विकला जात नाही. पण नंतर तुम्हाला 400 विकला हरकत नाही, मला 6 रुपये मिळायचे म्हणजे बेलेजला घेतो तर 28 रुपये नको 2 रुपये का, तर परत तुम्हाला रिवाइज करायला लागतो. यू कॅन रिवाइज ऑर्डर आणि 28 तो विकू शकता तुम्ही. तर दिस इज नोन एज लिमिट ऑर्डर.
आय यू अंडरस्टँड व्हॉट इज लिमिट ऑर्डर? ही सगळ्यात मोठी ऑर्डर काय असते? स्टॉप लॉस. तुम्ही ऐकलं का स्टॉप लॉस ऑर्डर काय असतं? तुम्हाला हे माहित असणार नाही. ह्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष मार्केटमध्ये जा, स्क्रीन समोर बसा, करायला लागेल तेव्हा कळतील. आता तुम्हाला समजल्यासारख्या वाटतील, प्रत्यक्ष गेल्यावर जमेल असं नाही. हा तुम्हाला ऑन हँड एक्सपिरियन्स घ्यायला लागतो तर कळणार आहे. स्टॉप लॉस म्हणजे काय की मी जेव्हा एखादी ऑर्डर टाकतो की जनरली ट्रेडर टाकतात, इन्व्हेस्टर टाकत नाही. आता तुम्हाला त्याचा मी आधी ट्रेडर म्हणजे काय, इन्व्हेस्टर म्हणजे काय सांगतो मी तुम्हाला. कळेल ट्रेडर म्हणजे काय, इन्व्हेस्टर म्हणजे काय. ट्रेडर हा जो असतो त्याला शेअर घ्यायचा इंटरेस्ट नसतो. याला दिवसाभरात व्यवहार करून प्रॉफिट मिळत असतो. म्हणजे लिहा याच्या, कारण संध्याकाळी प्रॉफिट मिळतो. दिस इज व्हेरी रिस्की. लक्षात घ्या. हे ऐकायला खूप चांगलं आहे. सकाळी मी 200 शेअर घेतला, संध्याकाळी 210 घेतला, 10 रुपये कमवले. अशी मी 100 शेअर घेतले, मला 1000 रुपये मिळाले. माझी गुंतवणूक काही नाही, फक्त ब्रोकरेज केलं. हे ऐकायला खूप गोड लागतं. पण यातल्या 5% लोकांना पैसे मिळतात, 5% लोक पैसे घालवतात. ट्रेडिंग मध्ये पैसे कमवतो ब्रोकर, ट्रेडर नाही. लक्षात घ्यायला काय सांग, तुम्हाला बऱ्याच वेळा तुम्ही जेव्हा ट्रेडिंग मध्ये जाल ना, तुम्हाला एसएमएस वर त्यांची येते ही ऑर्डर घ्या, ही करा, ही करा. ब्रोकर नाही, त्यांना काही घेत नाहीये. पैसे तुम्हाला मिळेल काय नाही मिळेल काय, त्यांना कमिशन मिळतं. लॉस झालं तर तुमचा प्रॉफिट आहे, तुमचाच आहे. ब्रोकरचा प्रॉफिट लॉसची काही घेणं येणं नाहीये. लॉस आहे तुमचा, प्रॉफिट तुमचा आहे, त्याला दोन्ही वेळेस कमिशन मिळणार आहे. लॉस झालं तरी मिळणार आहे, प्रॉफिट झालं तरी मिळणार आहे. ट्रेडिंग करा. मी माझं वैयक्तिक मत सांगतो. म्हणजे मी स्टॉक मार्केटमध्ये, आमची स्वतःची फर्म आहे स्टॉक मार्केट फर्म. वी आर इन दिस बिझनेस इन 2004, 20 वर्ष आहे. वैयक्तिक मी ट्रेडिंग करत नाही. फॉरेन याचा अर्थ इतरांनी करू नये असं नाही. ज्याचा मार्केटचा चांगला अभ्यास आहे आणि ज्याला प्रॉम्प्टनेस आहे, त्या समोर बसायची वेळ द्यावा. मी कॉलेज लेक्चर घेता घेता करी, कामावर गेल्यावर करी, हे ट्रेडिंग नाही. किंवा मला ब्रोकरेज सांगितलं, ते ट्रेडिंग नाही. ट्रेडिंगला तुम्ही समोर, तुमच्या समोर स्क्रीन पाहिजे आणि यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी अलर्ट. कारण ह्या प्राइसेस एव्हरी 16 सेकंड बदलतात. तुम्ही इंडेक्स पाहिजे, सीएमपी समोर चॅनलवर बसा तुम्ही, तो जो प्राइस एरो असतो ना, ग्रीन एरो रेड एरो, त्याची किंमत जास्त एव्हरी 16 सेकंड बदलते. किती सेकंडनी? 16 सेकंडनी किंमत बदलते. म्हणजे याचा बघा तुम्ही, तुम्हाला किती अलर्ट असं पाहिजे. शेअर मार्केटमध्ये जेव्हा तुम्हाला ट्रेडिंग करायचंय तर कुणीतरी सांगते म्हणून ट्रेडिंग करू नका. ऑर्डर समजून घ्या. ट्रेडिंग मला वैयक्तिक विचारा, जोपर्यंत तुम्हाला मार्केटचा चांगला अभ्यास नाहीये, अंदाज येत नाही, तुम्ही ट्रेडिंग करूच नका. आणि ट्रेडिंग करताना लक्षात ठेवा की जी अमाऊंट गेली तरी मला चालेल एवढ्याच रकमेची ट्रेडिंग करा. म्हणजे तुमच्याकडे समजा 2 लाख रुपये, त्यातले 15,000 गेले तरी मला चालतील. ट्रेड म्हणजे 15,000, 1,50,000 म्हणतो. अदरवाईज तुम्ही सगळे 2 लाख घालवा. 15 गेले सगळे 15,000, 15 12 होतील, 11 होतील. लक्षात घ्या. पण डोंट वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग करून कुणी श्रीमंत झाले मी पाहिलेला नाही. माझे म्हणजे, आणि मी स्वतः ह्या बिझनेस 2004 पासून आहे. पूर्ण 20 वर्ष झाले, 20-21 वर्ष झाले. मी ट्रेडिंग करून कुणी श्रीमंत मी तरी पाहिलेलं नाहीये. पण याचा अर्थ असा नाहीये सगळ्यात जास्त ट्रेडिंग व्हॉल्यूम जो असतो ट्रेडचा असतो. म्हणजे ऍक्च्युअल सेटलमेंट व्हॉल्यूम हार्डली 5-6% असतो. बाकी असं ट्रेडिंग आणि एफएड असतो. ते एफएड मध्ये जात नाही आता मी, तो खूप कॉम्प्लिकेटेड विषय आहे. पण त्याला तुम्हाला इंटरनेट कोर्सवर एखादा सेशन घेऊ शकेल, फ्युचर ऑप्शन हाऊ इट ऍक्च्युअली वर्क्स. पण सांगायचं तात्पर्य काय की ट्रेडिंग करू नका. आणि अजून लहान आहात, तुम्ही अजून शेअरमध्ये काम करत नसाल, पण काय होतं तर ते थोडंसं वाचलं असतं, कुठली माहिती देतो आम्हाला, नाही मला घर बसल्या पैसे मिळतात, घर बसल्या असं काही मिळत नाही. ट्रेडिंग करून पैसे मिळत नाही. आता आपण स्टॉप लॉस ऑर्डर करू. तुम्हाला आपण कुठे सांगितली? लिमिट ऑर्डर सांगितली, स्पॉट ऑर्डर सांगितली, स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस ऑर्डर म्हणजे कल्पना आहे का? स्टॉप लॉस याचा अर्थ काय, याच्या पुढचा माझा लॉस स्टॉप झाला पाहिजे, मला लॉस होणार आहे. लक्षात घ्या. स्टॉप लॉस म्हणजे लॉस ऍक्सेप्ट केलेला आहे, पण मला एवढंच व्हायला पाहिजे, जास्त नको. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? ही सुद्धा खूप अलर्टली द्यायला लागते. सुदैवाने ह्या कुठल्याही ऑर्डरवर पैसे पडत नाही. स्टॉक लिस्टिंग किंवा ब्रोकर तुमच्याकडे कमिशन किंवा चार्जेस आर फ्री. पण काय असतं, फ्री असते का आपण फार पटापट करतो. सगळ्यात फ्री गोष्टी वापरून नाही. जी गोष्ट फ्री असते ती बऱ्याच फायदेशीर असं नाही. त्यामुळे जी ऑर्डर फ्री आहे म्हणून सारख्या फ्री ऑर्डर देत बसू नका. स्टॉप लॉस मध्ये कसं असतं की एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो की तुम्ही तुम्हाला असं वाटतं की एक शेअरची आत्ताची बाजाराची किंमत 1200 रुपये आणि संध्याकाळपर्यंत 1300 होणार. तुमच्या संध्याकाळपर्यंत 1300 होणार. म्हणजे मी जरी 100 शेअर घेतले तर एका शेअर मध्ये 100 रुपये कमावणार आहे. 100 × 100 10,000 रुपये कमी. पण मला पैसे गुंतवायचे किती असतात? फक्त 10% मार्जिन. मला पैसे गुंतवायचे नाही. पण म्हणजे काय करतो, त्याला म्हणतो मी बाय ऑर्डर म्हणतो. त्याला माझी त्याला लॉंग पोझिशन म्हणतो. मला मार्केटमध्ये लॉंग आणि शॉर्ट पोझिशन असते. तुम्ही ऐकलं का लॉंग शॉर्ट? म्हणजे लॉंग आणि शॉर्ट म्हणजे व्हेन आय गिव्ह द बाय ऑर्डर इट इज माय पोझिशन इन द मार्केट इज लॉंग, and when I give share order it is known as short position. These are two types of order, long and short. तर लॉंग अँड शॉर्ट जे आहे, मी जेव्हा एखादं शेअर परचेस करायची ऑर्डर देतो
त्याला मी लॉंग पोझिशन घेतल्याचे म्हणतो. आणि मी सकाळी मार्केट 9 वाजता सुरू झालं, मी ती ऑर्डर टाकली, मला 100 शेअर घ्यायचे, मला असं वाटतं 1200 शेअर 1300 होईल. आता त्यावेळेस मला वाटतं की समजा हा शेअर 1180 आला तर नुकसान होईल, कारण मी ऑर्डर टाकली ऍट द एंड मला ती सॅटिस्फाय केलीच पाहिजे. म्हणजे ट्रेडिंग मध्ये कसं माहिती बाप दाखवण्यास राहतं करेल. संध्याकाळी तुम्हाला शेअर घे नाही तर पैसे दे, दुसरं काही नाही. लॉस सहन कर नाही तर पैसे दे. तिथं नाही मला नाही आता मला काही असं नाही करता. तुम्हाला ते ट्रान्झॅक्शन पूर्ण करायचं. सेटलमेंट डे सेटलमेंट जी आहे ती 3:30 ला सेटलमेंट कंपल्सरी आहे, नाही तर त्यांनी हेवी पेनल्टी. लक्षात. त्यामुळे मी जो त्या स्टॉप लॉस वाढ टाकली, मला वाटतं की 1100 शेअर आहे, हा समजा 1180 शेअर म्हणून तुम्ही काय करतो, स्टॉप लॉस 1195 टाकतो. शेअर 1200 होता, याचा अर्थ काय की हा शेअर 1195 ला चुकून आलाय, तुम्ही कुठं टाका, मला 5 रुपये लॉस होणार आणि रिडीम टू द लक्षात का. सर्वसाधारणपणे 5% मार्जिननी स्टॉप लॉस लावतात, पण प्रत्येकाचं तुम्ही जास्त लावू शकता, पण बाय अँड लार्ज 5% व्हेरिएशन स्टॉप लॉस. उदाहरणार्थ तुझं सांगतो की उद्या मी तो शेअर घेतला आणि 1200 घेतला, ही झाली माझी खालची ऑर्डर झाली, म्हणजे तो 1100 विकून टाका आणि मी 1200 घेईन, 1100 5 रुपये लॉस घ्यायला तयार आहे प्लस होतो. उद्या हा शेअर मी म्हणलो तर 1300 म्हणून गेला 1370 ला, पण मला तर भीती वाटते परत संध्याकाळी तो 12:30 1370 ला तो 3 वाजता परत 1350 येईल का. तुम्ही काय करतो, 1350 ला तो स्टॉप लॉस लावून टाकतो. म्हणजे माझा आला तर मला किंवा 1200 घेतो 1350 मिळून गेले, वरची स्टॉप ऑर्डर आहे. स्टॉप लॉस ऑर्डर दोन्ही बाजूला लावता येते, म्हणजे प्रॉफिटच्या दोन्ही तुम्हाला लॉस दोन्हीकडे होऊ शकतो. पहिला लॉस होतो नेट लॉस आहे, दुसरा लॉस इन प्रॉफिट आहे. पुढचा लॉस आहे लॉस इन प्रॉफिट. तुम्ही लॉस इन प्रॉफिट स्टॉप लॉस करू शकतो आणि लॉसला स्टॉप लॉस करू शकतो. याला म्हणतो स्टॉप लॉस. ही दोन्ही व्यवहाराला लावता येते, म्हणजे सेलला लावता येते आणि बायला लावता येते, शॉर्ट करताना लावता येते. हे आता तुम्हाला समजण्यासारखं वाटेल, मला कल्पना यायची, मी जे सांगतो प्रत्यक्षात तुम्हाला करता येईल असं नाही. याच्याकडे तुम्हाला प्रत्यक्ष टर्मिनलवर जाऊन काही ट्रान्झॅक्शन केले तरच तुम्हाला कळेल, तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही. लक्षात. दीज आर बेसिक ऑर्डर. अजून एक असते ब्लॉक ऑर्डर. ती ब्लॉक ऑर्डर असते ती सर्वसाधारणपणे आपल्याकरता नसते. दीज आर फॉर द इन्स्टिट्यूशन इन्व्हेस्टमेंट किंवा यांच्याकडे असते, त्यामुळे ते तुम्ही नाही केली तरी चालेल. आणि ती मार्केट सुरू व्हायची आणि दाबा करून ठेवते, मार्केट सुरू झाली ती होत नाही. त्यात ब्लॉक ऑर्डर होते. तर ह्या सर्वसाधारणपणे मेन टाईप ऑफ ऑर्डर. त्यात एक आहे स्पॉट ऑर्डर, दुसरा आहे लिमिट ऑर्डर, तिसरा आहे स्टॉप लॉस, चौथा आहे ब्लॉक ऑर्डर. मला वाटतं ऑर्डर हा तुम्हाला विषय पाहिजे होता, तुम्ही बऱ्यापैकी कव्हर केलेला आहे. अजून तुम्हाला कोणा काही माहिती पाहिजे का. आता तुम्ही 5-10 मिनिटं तुम्हाला मी ऍक्च्युअल वर्किंग कसं सांगतो मला. मी जेव्हा एखादा शेअर घ्यायचा म्हणतो, मी एखाद्या शेअरची किंमत बरोबर सांगितलं 222 रुपये 70 पैसे मला शेअर घ्यायचा आहे, तेव्हा स्पॉट पैसे घेतात. आता मी जेव्हा सांगतो की स्पॉट प्राइस असते, पण गंमत कशी होती की 100 शेअरची ऑर्डर दिली विकायची, तर त्याची 100 शेअर मला या प्राइस मिळत नाही, 30च मिळालेले आणि बाकीचे 70 शेअरची प्राइस जास्त झालेली आहे. तर मग काय होतं, दिस इज अ प्राइस मेकिंग मेकॅनिझम. कसं आहे, मी जेव्हा शेअर विकत घ्यायची ऑर्डर टाकतो तेव्हा कुठेही विकायची पण टाकतो. तर माझी विकायची ऑर्डर विकत घ्यायची त्याची विकायची जेव्हा प्राइस मॅच होईल तेवढे मला मिळून जाते. पण उद्या मी 5,000 शेअर विकत घ्यायची ऑर्डर टाकली आणि समोर ऑर्डर फक्त 2,000 शेअरची आली, तर माझी 2,000 ची पहिली ऑर्डर होऊन जाईल, नुसती 3,000 पेंडिंग राहणार. ते 3,000 ते देतील परत दुसरा पण तो त्या प्राइसला आला शेअर तर मला मिळणार आलीच नाही, तर माझी ऑर्डर कॅन्सल होईल. तेवढे 2,000 मिळतील. ऑर्डर मी 5,000 टाकली होती, पण माझ्या पैसा 2,000 आले, ती प्राइस झाली. पुढची नाही तर मला माझी ऑर्डर रिवाइज करायला लागेल, ते मला थोडे वर्ष होत आली. लक्षात घ्या. दिस कारण हे कसं आहे व्हेरी वाईट. कुणीतरी विकायला लागतं कोणती शेअर, ह्या प्राइस मॅचिंग मेकॅनिझम. शेअर मार्केटमध्ये प्राइस मॅचिंग मेकॅनिझम तिथं कुणी कोणाला ओळखत नसतं. लक्षात घ्या. शेअर मार्केटमध्ये बरं दुसरी गोष्ट म्हणजे घेणारा पुण्याचा असतो, विकणारा कलकत्त्याचा असेल, चेन्नईचा असेल, जयपूरचा असेल, आणि जळगावचा असेल, मी लोक कुठे येतो, पण त्याचा ब्रोकर वेगळा असेल, माझा अँजेल आहे त्याचा मोठे ओळख असेल, त्याचा काही संबंध नाही. दिस इज हे पूर्णपणे ही प्रथा पूर्वी नव्हता. म्हणजे साधारणपणे जोपर्यंत आपले नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज 95 साली तोपर्यंत म्हणजे मी जुनं स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पाहिलेले, तिथं असे वेळ असायची सर्कलमध्ये जाऊन लोक हात असे बोटांच्या खुणा असायच्या आणि ब्रोकर त्या रिंग मध्ये जायचे आणि तिथे रिंग म्हणायचे आणि ते कार्टेल चालायचं. ही प्रोसेस फार क्रूर मेथड होती. जसं जसं नॅशनल स्टॉक जसं डिजिटल हे झालं, हे सगळं आता इतकं ट्रान्सपरंट आहे की कुठला शेअर किती प्राइसला घेत आहे. बरं संध्याकाळी तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट नोट येते का, जेव्हा तुम्ही शेअर घेता किंवा विकता, इट इज अ मॅन्डेटरी ऑन द पार्ट ऑफ ब्रोकर टू इश्यू ए कॉन्ट्रॅक्ट नोट. त्याच्याकरता सुद्धा तुम्हाला मेल आयडी द्यायला लागतो. अगदी सुरुवातीला फिजिकल पाठवायचे, आता फिजिकल येत नाही तुमच्या, आणि त्याच्यात तुम्हाला जर ती तुम्ही दिलेली ऑर्डर तुमच्या यू कॅन लॉज द कंप्लेंट विदिन 24 आवर फ्रॉम द रिसिट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट नोट, की मी अशा ऑर्डर पण तुमच्याकडे खूप पाहिजे, मी अशा ऑर्डर दिली ती अशाही झालेली,
तुमच्याकडे प्रूफ पाहिजे, इट विल बी रिव्हर्स. लक्षात घ्या. महत्वाची गोष्ट अजून पाहिजे ऑप्शन. ऑर्डरमध्ये ऑप्शन हा प्रकार असतो. मी समजा एखादा शेअर विकायला दिला आणि माझी DI स्लिप ब्रोकरकडे वेळेत गेली नाही, तर ब्रोकर विकून टाकलेला आहे. ज्याला पाहिजे तो मिळालेला आहे आणि तुम्ही ते शेअर दिले ते ब्रोकरला, म्हणजे ब्रोकरला बाजारात शेअर घेऊन त्याला देणं आलं. त्यावेळेला तो असेल त्या भावाने घेतो. प्लस तुमचे म्हणजे साधारणपणे याच्यामध्ये तुमचं 5-10% नुकसान होऊ शकतं. दोन्ही बाबतीत शक्य आहे. बाय किंवा सेलला तुम्ही तुमची जी ऑर्डर म्हणजे पेमेंट केलं नाही तर ती तुमचं ऑप्शन होईल. शेअरची DI दिली नाही तुमचं ऑप्शन होईल. तर याला म्हणतात ऑप्शन. तर ऑप्शनचं सेटलमेंट सेम डे होत नाही, नेक्स्ट डे होतं. पूर्वी ते T+3 होतं, आता T+1 होईल. एवढं लक्षात घ्या. म्हणजे मला वाटतं ऑर्डर विषयावर परत बोललेलो मी, कारण हा सगळा विषय एका झटक्यात परत कळेल असं नाहीये. मला याची पूर्ण कल्पना आहे. आय ट्राय माय बेस्ट टू मेक इट ॲज सिम्पल ॲज पॉसिबल. पण तरी सुद्धा तुमच्या मनात बऱ्याच काही शंका असू शकतात. तर मला असं म्हणायचं की हा जो मेन विषय आहे थांबू आपण. तुमचे काही प्रश्न असेल ते घ्यायला आहे. बिलचं सांगितलं ती बिल रजिस्टर असावी का नसावी किंवा किती रुपयाचे स्टॅम्प पेपर. नाही, त्या दोन गोष्टी सर. बिल रजिस्टर असावं नसावं काही चालू शकतं. प्रश्न काय माहिती का, बाय अँड लार्ज त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी रजिस्टर असेल तर रजिस्टर करा. नुसतं बँक अकाउंट असेल, म्युच्युअल फंड असेल, गरज असणं मॅन्डेटरी नाही, केलेलं चांगलं. आणि ते स्टॅम्प ड्युटी जी आहे ना, ते तुम्ही बिल कुठं करता याच्यावर अवलंबून. म्हणजे काही ठराविक शहरात स्टॅम्प ड्युटी वेगळी, पण आता 2-2.5 कोटी जास्त नाही. पण बिलचं जर तुमच्याकडे रिअल इस्टेट बरेच असेल तर रजिस्टर केलेलं बरं. आता रजिस्टर करायची गरज नाहीये. नोटराईज करू शकता. नोटराईज केलं नाही तरी सुद्धा चालेल, पण केलेलं बरं. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट सांगतो, बिल केले घरच्याला सांगा. माझा अनुभव सांगतो मला, बघा बिल केलेलं असतं घरच्या माहितीच नसतं आणि माणूस गेला की कुठे सापडतो मला. म्हणजे मी बरेच काय लिहिलं सांगू नका, पण मी बिल कुठे लॉकरमध्ये ठेवलं, ह्या कपाटात ठेवलं, कोणाला ते सांगा. मुलाला सांगा, मुली सांगा, जावाला सांगा किंवा बायको सांगा, पण सांगा. आपण काय करतो, बिल करतो सांगा तेवढे असे प्रकार होतो. येस, प्लीज गो अहेड. काय असेल जरूर विचारा. येस. नाही, प्रश्न विचारला इंडेक्स फंड मला विचारला. तर ट्रेडिंग मध्ये इंडेक्स फंड जर करायचा झाला तर तो त्याचा ETF घ्यायला लागेल. त्याला म्हणतात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. तू ETF घेतला तरच ट्रेडिंग करता येईल. नुसता इंडेक्स फंड घेतला ट्रेडिंग करता येणार नाही. नुसता इंडेक्स फंड तुला म्युच्युअल फंड थ्रू मिळेल, आयदर डायरेक्ट ऑर रेग्युलर पद्धतीने. पण ETF करायला तुला स्टॉक एक्सचेंज मध्ये ब्रोकरकडे अकाउंट असलं पाहिजे आणि डिमॅट अकाउंट असलं पाहिजे, तरच तुला त्याला ट्रेडिंग करता येईल. पण ETF अदरवाईज तुला ट्रेडिंग करता वापरता येणार नाही. प्लीज गो अहेड. ट्रेडिंग अकाउंट आणि डीमॅट अकाउंट मध्ये काय होतं? ट्रेडिंग अकाउंट याचा अर्थ नाही माझं ब्रोकरकडे असतं. ब्रोकरकडे अकाउंट माझं ट्रेडिंग अकाउंट आहे, ज्या खात्यावर मी शेअर घेतो किंवा विकतो. पण डीमॅट अकाउंट म्हणजे ज्या खात्यामध्ये शेअर जमा होतील किंवा नावाकडे. ट्रेडिंग अकाउंट असले की काहीच करता नाही. म्हणजे ब्रोकरकडे अकाउंट असेल ट्रेडिंग करता नाही किंवा इन्व्हेस्टमेंट करता नाही. म्हणजे जसं डीमॅट अकाउंट मस्ट आहे तसं ब्रोकर अकाउंट सुद्धा मस्ट आहे. येस, प्लीज गो अहेड. आणि शंका असं काय वाटलं माहिती आहे काय, कुठली शंका फालतू नसते, त्याच्यामुळे इतरांना फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या लक्षात आलं असेल की जी व्यक्ती BSc केमिस्ट्री झालेली आहे, MSc केमिस्ट्री, BSc MSc केमिस्ट्री, आणि लक्षात घ्या या आपल्या कॉमर्सच्या स्टॉक एक्सचेंजच्या विषयावर अतिशय मास्टरीने बोलू शकते. त्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं आणि बद्दल त्यांचा परिचय करून दिला, सांगितलं की
एक NSE वर रिसोर्स पर्सन आहे आणि अनेक वर्ष रिसोर्स पर्सन आहे. लक्षात घ्या, जर आपण कॉमर्सचे विद्यार्थी असू तर अर्थातच आपण सुद्धा आपली गती घेतली पाहिजे आणि गती घेता येणं शक्य आहे ज्या वेळेस आपण आपला रेग्युलर अभ्यासक्रम करत असू. त्याचबरोबर अवांतर वाचन जर आपण केलं तर हे शक्य आहे. आता सरांनी आपल्या व्याख्यानामध्ये डीमॅट अकाउंट आणि संपूर्ण प्रोसेस जी आहे ती खूप छान सांगितली. डीमॅट अकाउंट ओपन कसं करायचं, डिमॅटलायझेशन म्हणजे काय, रिमॅटलायझेशन म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, या सगळ्या बाबी त्या फक्त व्याख्यान ऐकून किंवा पुस्तकामध्ये वाचन करून समजत नाही. याच्यासाठी आपला स्वतःचा अनुभव घेतला पाहिजे. की आपल्या 7 दिवसाचा वर्कशॉप ही जी कार्यशाळा आहे त्याचा हेतूच आहे की या कार्यशाळेमध्ये असणारे सहभागी असणारे सर्व ऑनलाईन आणि ऑफलाईन जे सहभागी लोक आहेत या सर्वांनी डीमॅट अकाउंट ओपन करावं. आणि ते शक्य आहे, अवघड नाही काय, आणि आपण केलंच पाहिजे. आणि आपण कॉमर्सचे विद्यार्थी आहोत. म्हणजे मी ज्यावेळेला S1 किंवा FY ठेवायला होतो तेवढे असलं काही नव्हतं त्यावेळेला डीमॅट अकाउंट वगैरे काही, आणि अशी काही व्याख्यानही काही असायची नाही. त्यामुळे शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करणं हे मला नोकरी लागल्यानंतर 5-10 वर्षांनी आपल्याला गुंतवणूक केली पाहिजे. आज तुम्ही अतिशय भाग्यवान आहात आणि मॉडर्न महाविद्यालयामध्ये आहात तुम्ही की ज्या ठिकाणी मॉडर्न महाविद्यालय अशा प्रकारचे उपक्रम सातत्याने राबवत आहे. त्याचा आपण फायदा उचलला पाहिजे अवश्य. का म्हणजे माझा हेतू हाच आहे सांगण्याचा की हे सतत करत राहा. मात्र हे लक्षात घ्या, सरांनी त्याचा उल्लेख केला आणि मी इथे नोकरीत असताना अनेक वेळा मी मुलांना सांगण्यात आलोय की रोज एक बिझनेस पेपर वाचा. बिझनेस जे आपल्याकडे 4 पेपर्स अगदी मी व्हाईस प्रिन्सिपल असलेलं ना त्याच्या अगोदरपासून आपल्या कॉलेजमध्ये येतात. 4 आपले बिझनेस पेपर्स आहेत. इकॉनॉमिक टाइम्स, फायनान्शियल एक्सप्रेस, बिझनेस स्टँडर्ड आणि मी व्हाईस प्रिन्सिपल झाल्यानंतर अजून त्यात ऍड केला बिझनेस लाईन. हे 4ही पेपर्स आपल्या लायब्ररीमध्ये आहेत आणि 4ही पेपर्स आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये रोज असतात. म्हणजे अकाउंटच्या टेबलवरती दररोज पेपर असतात. तुम्ही अवश्य डिपार्टमेंटला या, ते पेपर पहा, पेपर चाळा आणि निदान काय चाललेलं आपल्या आर्थिक जगतामध्ये काय चाललेलं आहे ते आपल्या प्रत्येकाला माहिती असणं आवश्यक आहे. तसं सरांनी उल्लेख केला की हे नॉमिनेशन संदर्भामध्ये मागच्या आठवड्यामध्ये जो कायदा पास झाला तो कोणता कायदा आहे, कुणी त्याचं उत्तर दिलं आता हात वर करा. तू उत्तर दिल ना, त्याचे टाळलं पुन्हा एकदा सगळे. खूप छान. लक्षात घ्या, या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये फक्त एकाला माहिती की नवीन बँकिंग रेग्युलेशन आहे त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट ज्या केलेल्या आहेत त्या फक्त एका विद्यार्थ्याला माहिती. आपला का माहित नाही त्याचं कारण मी तुम्हाला दोष देत नाही, पण लक्षात घ्या आपण ही वर्कशॉप अरेंज करण्याचा हेतू हाच आहे की आपल्यामध्ये काय कृती काय आहे, विक्रेस काय काय आयडेंटिफाय करणं आणि त्यानुसार आपण बदल करणं. तेव्हा हे लक्षात घ्या, रोज इक्विव्हॅलेंट टाइप वाचायचा प्रत्येकाने आणि वाचलाच पाहिजे, कारण आपण कॉमर्स विद्यार्थी आहोत. आता मी जो मी विद्यार्थी असताना थोडंसं कमी वाचायचं मी, कारण अवेअरनेस शेतकऱ्याला नव्हतं. मी तुम्हाला सांगितलं प्राध्यापक असताना मी लेक्चर संपल्यानंतर 11:15 नंतर 1:30 ते 2 पर्यंत कॉलेजच्या स्टाफ रूम मध्ये काढा बसायचो मी आणि सगळे पेपर हे सगळे वाचून झाल्यानंतर मग घरी जायचो. कारण काय म्हणलं आपल्या इथं नॉलेज पाहिजे. जर आपल्याला नॉलेज असेल तर मला ते मुलांना देता येईल आणि मुलांना देता की मुलं आणखी खुश होतील की सरांनी काही नवीन सांगितलं. फक्त पुस्तकामधलं मुलांना सांगणं तेवढं पुरेसं नसतं. जेव्हा वाढीव आपण एखादा शिक्षकाही देतो तर मला खूप आनंद होतो आणि सरांनी काहीतरी वेगळं सांगितलं. आता हे केव्हा शक्य आहे जर आपल्याला माहिती असेल तर. मला काय सांगायचं की तुम्ही रोज वाचन करा कंपल्सरी. म्हणजे आज मी रिटायर झालेलो आहे तरी देखील मी रोज इक्वल टाइम घरी घेतो मी कंपल्सरी. आता तुम्हाला काही कुठे शिकवायचे काय, मला कुठे शिकवायचं नाही, पण माझ्या नॉलेजसाठी आपण अपडेट राहिलो पाहिजे. रोज इक्वल टाइम माझ्याकडे 5 पेपर रोज येतात. त्यातला इक्वल टाइम एक असतो, हेतू हा असतो की माझं नॉलेज अपडेट असलं पाहिजे. लक्षात घ्या, म्हणजे माझं मी कौतुक करत नाही, पण मी तुम्हाला हे का सांगतोय की आपण अपडेट राहिलं असलं पाहिजे. आता या संदर्भातला भाग झाला. लिगल आस्पेक्ट खूप छान कव्हर केली.
अनेक गोष्टी मला सुद्धा आता कळाल्या लिगल आस्पेक्ट, आणि आपल्या ह्या लिगल आस्पेक्ट ह्या स्टॉक एक्सचेंज संदर्भातली माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. हळूहळू तुम्हाला माहिती होईल की त्यांनी एक प्रायमरी थोड्याशा काही गोष्टी सांगितल्या, पण जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष अकाउंट ओपन कराल, व्यवहार करायला सुरुवात कराल, तेव्हा त्या लिगल आस्पेक्टच्या गोष्टी तुम्हाला कळायला लागतील. आणि या वर्कशॉपचा हेतू केव्हा साध्य होईल, जेव्हा ह्याची तुम्ही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशा अर्थाने कराल. सरांनी आता सांगितलं की नॉमिनेशन, बऱ्याच वेळेला आपल्या आई वडिलांचं खातं बँकेमध्ये असतं, नॉमिनेशन जर झालेलं नसतं. जर वडिलांना घरी गेलं तर विचारा की तुमच्या खात्याचं नॉमिनेशन केलेलं आहे किंवा नाही, तर आता ते कंपल्सरी आहे. ते प्रत्येकाच्या म्हणजे बँकेचं नाही, हे घरी येतं पत्र किंवा मेसेज येतो की नॉमिनेशन तुम्ही करून घ्या म्हणून, नॉमिनेशन करायला सांगा. आणि त्या बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टनुसार आपल्या 4 नॉमिनी देता येतात, आणि सरांनी सांगितलं असं हे आहे तुम्ही 4 मध्ये 20%, 25% फ्लेक्सिबिलिटी तिथं आहे. ते झालंय का नाही ते आपल्या पालकांनी घरी येतं विचारा. नंतर विल करणं, मी इच्छापत्र, सरांचा खूप छान शब्द वापरला. मृत्यूपत्र म्हणले की लोक घाबरून जातात की विल केल्यानंतर काय उद्या काय होईल, काय गडबडते. त्यामुळे इच्छापत्र आजचे चांगला शब्द आहे. घरी गेलं तर विचारा, म्हणजे जे काही गुंतवणूक आहे त्याचं इच्छापत्र केलंय का आपण, नसेल तर करून घ्या. आणि गायकवाड सरांनी विचारलं किंवा ते रजिस्टर्ड लागतं का, त्याचं रजिस्टर्ड इच्छापत्र करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून पुढे काही कॉम्प्लिकेशन जे आहेत कायदेशीर बाबी ते खूप आहेत पुढे, आणि त्या त्रासदायक असतात खूप त्या. त्यामुळे आपलं झालंय किंवा नाही घरामध्ये, कारण आता तुम्ही कॉमर्सचे विद्यार्थी आहात, लॉचे विद्यार्थी आहात, म्हणजे निम्मे अर्थाने लॉ तुम्ही काशी विद्यार्थी आहात, कंपनी लॉ तुम्हाला येतो, म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला. आणि असे अनेक लॉज आपण शिकतोय, आपण टीवाला शिकला, तुम्ही एसवायला शिकला, एफआयला काही गोष्टी शिकला, अनेक लॉज आपण, बिझनेस लॉज आपण शिकत आहोत आपण. त्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे, आणि ते तुम्ही प्रत्येकाने करावं असं मला वाटतं. खूप छान पद्धतीने सरांनी हे सर्व सेशन घेतलेलं आहे, आणि आपल्याला आणखीन 3 दिवस अतिशय उत्तम अशा प्रकारची व्याख्यानाची मेजवानी मिळणार. म्हणजे पहिल्या दिवशी अतिशय या नरविरोधी आणि खुशखुशी शैलीमध्ये विनोद काटके सरांनी खूप छान गोष्टी सांगितल्या आपल्याला. मला खूप ते व्याख्यान आवडलं. मी त्यांना ऐकलं होतं आतापर्यंत केव्हाही. त्यांचे लेख मी दर सोमवारी वाचतो. मी त्यांचे लेख वाचलेत खूप मी, पण प्रत्यक्ष त्यांना कधी ऐकलेलं नव्हतं. ते आपले विद्यार्थी आहेत, मॉडर्नचे पीएचडीच्या सेंटरचे आपले विद्यार्थी आहेत. तिथं आल्यानंतर माझी भेट व्हायची, गप्पा व्हायच्या त्या, परंतु प्रत्यक्ष त्यांचं व्याख्यान कधी ऐकलं नव्हतं मी. आणि खूप उत्तम मराठीतून तरी ते आपलं व्याख्यान करणार. आणि गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की कोणते शेअर्स घ्या की जेणेकरून तुम्हाला जी सुरुवात त्याची करता येऊ शकेल. हा एक भाग झाला. आणि काल राजनेकर सरांनी खूप छान काल पद्धतीने माहिती सांगितली, म्हणजे काही बाबी नंतर याच्यावर पाहिला मी. तर कालचे व्याख्यान अतिशय छान झालं, आणि ही सिक्वेन्स ठेवला आपण, म्हणजे हिरो मॅडम गायकवाड हे सगळ्या टीमनी जे टॉपिक सगळे निवडले आहेत. पहिला आपला दिवस होता की इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट ओळख. कालचा होता प्रायमरी आणि सेकंडरी मार्केट, म्हणजे प्राथमिक भाग बाजार आणि दुय्यम भाग बाजार. आणि आज त्या सिक्वेन्सनी एकदा तुम्हाला या 2 गोष्टी कळाल्या की लिगल आस्पेक्ट माहिती होणं गरजेचं होतं. त्याच्यामध्ये हे डिमॅट्रिलायझेशन, डॉक्युमेंटेशन, लिगल आस्पेक्ट, ऑर्डर्स. लक्षात घ्या किती प्रकारचे ऑर्डर्स आहेत, म्हणजे लिमिट ऑर्डर आहे, स्टॉप लॉस ऑर्डर आहे, किती ऑर्डर्स आहेत, आणि ह्याच्यावर सातत्याने लेखन आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे मी तुम्हाला अवश्य सांगेन की इंग्लिश न्यूजपेपर तर तुम्ही अवश्य वाचाच, मात्र सोमवारचा सकाळ तुम्ही अवश्य वाचा. त्याच्यामध्ये अर्थवृत्तांत ही पुरवणी असते, 4 पानाची पुरवणी असते, ते नक्की वाचा तुम्ही. सोमवारी लोकसत्ता अवश्य वाचा. त्याच्यामध्ये अर्थसत्ता नावाचं सदर आहे, अतिशय उत्तम, इतके छान लेख त्याच्यामध्ये असतात. आणि सहज गेली 15 वर्ष सकाळ आणि लोकसत्ता आणि वेळप्रसंगी लिहिता येते. आणि मी त्यांचा वाचक आहे, सरांचे मी अनेक लेख आतापर्यंत वाचले आहेत, पण मी अतिशय सुदैवी आहे की आज माझी त्यांची प्रत्यक्ष भेट झाली आणि संवाद त्यांची साधता. आणि तुम्ही सुदैव लक्षात घ्या, असे अनुभव व्यक्ती आपल्याला मिळाले. अर्थसत्ता रोज होता, म्हणजे त्या सोमवारचा होता. महाराष्ट्र टाइम्स सोमवारचा अवश्य वाचा. आणि हे वाचत असताना रोजच्या सुद्धा अर्थवृत्तांत प्रत्येकाने वाचा, कारण रोज अनालिसिस त्याच्यामध्ये आलेलं असतं. I am honored to deliver the vote of thanks on behalf of Modern College, Pune. I want to express our sincere gratitude to our chief guest, Kulkarni sir,
for sharing his insights and expertise with us today. Your presentation was enlightening and thought-provoking, sir. I would like to thank our principal sirs for supporting us to conduct such types of activities, such types of programs. I would also like to thank our workshop coordinators, my colleagues, for their hard work and dedication in putting together such a seamless and successful event. Our attention to detail and commitment to excellence did not go unnoticed. I am also thankful Dr. Kamble sir for his generous support. Your contribution have made this event possible and we are grateful for your partnership. I would also like to thank Nailmaker sir for giving us support for conducting such this program. Finally, I would like to finally to all the students and all the attendees, thank you for taking the time to be here with us today. Your participation and engagement have made this event a truly memorable one. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.